दर्शक बंधु पंचवटी को आपण मान स्वागत करुछु। यह होची पंचवटी प्रथम एपिसोड। पंचवटी सहित आम सहित अच्छा दुखी श्याम, दिनेश, आशुतोष देवाशिष आउ मु प्रेरणा। बंधुगण, आम राज्य ओडिशा कहीं केउ कालरू कला संस्कृति शिक्षा ऐतिह्य व्यापार वाणिज्य एसबुरे अनेक सफलता देखिछे। भारत स्वाधीनता संग्राम समय हो किंबा ओडिशा स्वतंत्र राज्य गठन समय हो अनेक वीर प्रज्ञावान उन्नत विचारशील युक्त व्यक्ति खास करी ओडिशा को भल पाउथबा ओडिशा पई ओडिशार हक पई संघर्ष करुथबा एभली प्रभावशाली व्यक्तित्व को आमे इतिहास रे पढ़िछे। वर्तमान समय होची किंतु एक घड़ी संधिर मुहूर्त। आगामी मात्र 12 वर्ष रे बा 2036 मसिया रे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पाइबार 100 वर्ष पूर्व। स्वतंत्र प्रदेश हिसाब रे ओडिशा दीर्घ 88 वर्षर यात्रा पूर्ण कर सारानी। प्राय 5 कोटी ओडिया 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर प्रशस्त ओडिया भूखंड, विराट खनिज संपद भंडार, 450 किलोमीटर लंबा समुद्र तट, अंतर्जातीय स्तर पानी जहाजर बंदर, वन संपद आदि थाई मध्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर रे आमे ओडिया प्रायतः सबु क्षेत्र रे पछुआ। बंधुगण, आमे विश्वास करू कि सर्वप्रथमे एथिपाई ओडिशार स्थिति विषय रे आम मानक भितरे सचेतनता सृष्टि करिवार आवश्यकता रहिछि। पंचवटी हेउछि एक छोटिया उद्यम जेउठी आमे ओडिशा पई विभिन्न क्षेत्र रे काम करिथिबा ओडिया को आलोचना पई निमंत्रित करू। आशा करूछु ओडिशार अतीतर गाथा, वर्तमान रो उद्यम आ भविष्यत पई संकल्प, सफलता विफलतार कहानी, विशेष करी ओडियांकर आगामी संभावना उपरे आलोकपात करिवा पई पंचवटी एक सरल आ सहज माध्यम हेबो। आज आम सहित अच्छा जड़े विशेष ओडिया से होचंदी ओडिशार जड़े विशिष्ट ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद लेखक एंड स्तंभकार। इम्पैक्ट बा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामक संस्था प्रत्नतत्वविद भाव में कार्यरत अछंती। ओडिशार प्राचीन नदी कूल गढ़ी उठुवा पुराना सभ्यता को खोजिबा हेउ, पुराना मठ मंदिर मूर्ति पुनरुद्धार पई स्वरोत्तोलन करुथुवा से जने विशेष प्रतिभावान ओडिया। से मध्य जने शौकीन पायलट बिजू बाबूंकर हजि जाइथिबा डाकोटा विमान को खोजिबारे, विमानटी को ओडिशा को आनिबा और तार थैथान करिबारे मध्य तांकर विशेष भूमिका अछि। से होचंदी श्रीजुक्त अनिल धीर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपन को स्वागत करछु पंचवटी को। सर आलोचना रे आगु को बढ़िया पूर्वरु हमें टिके जानिबा को चाहिबु कि आपनक निजर छात्र जीवन विषय रे आपनक स्कूलिंग आ कॉलेज लाइफ केमति थिला, आपण केउ अनुष्ठान रो शिक्षा ग्रहण करथिले, तो से विषय रे जदी हमकु किछि कहिबे। देखो मो जन्म कटक रे हेतिला। आई वाज बोर्न इन वन गोटे छोटो रूम रानीहाट तेली साई रे। मोर पेरेंट्स माने एठी आसीथिले। दे वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन। माय सेतले कोन हेतिला बहुत सेतले बेसिकली आई एम पंजाबी मूल बहुत एमती पंजाबी आसीथिले, किंतु बहुत मोस्ट ऑफ देम से शिक्षित थिले। एठी सब एग्रीरियन क्लास रो आस्थिले, भलो भलो भी बहुत प्रॉस्परस भी थिले। एठी आपण आसी के देखिचंती हाउ से माने केमती तांकर लाइफ सेटल मतलब माय फादर वाज एजुकेटेड मैन। से पढी थिले। मु कटक रे जन्म 4 वर्ष पर हमें भुवनेश्वर पळे आसिलु जेतले नुवा कैपिटल हैला। भुवनेश्वर रे ही मो स्कूल रे पढिली। मोर इंग्लिश मीडियम रे ही एजुकेशन हैला। आगे रे जो कन्वेंट स्कूल जोटा अछि सेंट जोसेफ कन्वेंट, तापर स्टुअर्ट स्कूल रे मु पढिली। आईसीएसई परीक्षा क्लास 10 पर तापर बीजेपी कॉलेज रे पढिली। बीजेपी कॉलेज रे मोर इंग्लिश ऑनर्स करी के मु पाणी विहार रे माने नेक्स्ट 11 वर्ष मु पाणी विहार रहिली। मु 3टा मास्टर्स डिग्री करली। किंतु जेतले मु स्कूल छाडी के कॉलेज को जाइथिली ता मझे रे भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब रे फ्लाइंग होतला। मु किछि समय पय फ्लाइंग ट्रेनिंग भी नै थिली, पूरा भी पूरा करि पार न थिली। किंतु हां मु सोलो फ्लाइंग करथिली। तापरे बाणी विहार रे मु जेमती 11 वर्ष रहिली। मु 3टा सब्जेक्ट रे मोर मास्टर्स करली। तापरे मोर पेपर रे आसिली। मोर बहुत बही प्रति बहुत रुचि थिला। मु प्राय 20 वर्ष बही व्यापार करली। बही बिकुथिली।
पूरा माने लाइब्रेरी सप्लाई सेमतिया बही बिकुथली तापरे मु कॉर्पोरेट सेक्टर को पळेली कॉर्पोरेट सेक्टर रे मु विभिन्न कंपनी रे फाइनेंशियल सीनियर लेवल रे काम करिली प्राय नेक्स्ट 20 इयर्स मु टाटा फाइनेंस रे काम करिली जी कैपिटल रे काम करली मल्टीनेशनल रे काम करली किंतु मोर सदा बेले माय इंटरेस्ट वाज ट्रैवलिंग मोर ऐतिह्य संस्कृति पर सदा इंटरेस्ट थिला मु लेखा लेखी करथली किंतु जो काम रे मु थिली कॉर्पोरेट सेक्टर रे सीनियर लेवल रे थिली वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच जायथली मु एगोटा करि परनो थिली 2014 रे मु गोटे भाबिली 2 वर्ष पय गोटे सैबाटिकल नेबी सैबाटिकल रे मोर बहुत एमती अनफिनिश्ड वर्क थिला बही थिला अधे लेखा बही थिला मु भाबिथिली 2 वर्ष रे मु ताको सब कंप्लीट करिवि 2014 रु 16 तापर पुणी फेरे से कॉर्पोरेट सेक्टर रे काम करिवि किछि वर्ष किंतु 2014 रे जेतेले मु आसी गली देयर वाज नो गोइंग बैक आ मु फेरिली नाही मु एही काम रे लेखा लेखी करी हमर गवेषणा करी रिसर्च करी प्राय ओडिसा रे ही मोर इंटरेस्ट ऑल ओवर इंडिया भी थिला किंतु मु जहा देखिछि ओडिसा रे जेति कि हमर ऐतिह्य अछि जेति कि संस्कृति अछि जेति कि कल्चर हेरिटेज आर्ट आर्किटेक्चर तार प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हेइनी मु इंटैक जॉइन करथिली इंटैक रे बहुत प्रोजेक्ट मु पाइथिली आ बहुत प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मु कंप्लीट करथिली से जगन्नाथ सड़क प्रोजेक्ट जो थिले मु कोलकाता रो पूरी गोटे सगड़ा गाड़ी नै कि आस्थिली ये जो पुराना जगन्नाथ सड़क थिला ताकू पूरा रीमैपिंग करली सेटा गोटे 3 वॉल्यूम बहिटा एटा स्टेट आर्काइव छापुची तापर प्राची वैली जोटा भी किछि काम हेइथिला किंतु कंपोजिट काम हेइ नथिला 2 वर्ष मते लागिला खाली प्राची वैली गोटे छोटो वैलीटा 60-70 किलोमीटर किंतु तार पूरा हेरिटेज डॉक्यूमेंट करली 2021 रे मु महानदी रो पाइली पूरा हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन अपन जानती महानदी बड़ नईटा जेते हम हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन करू हम जोड़े जाक टट करबू बोथ द बैंक्स तले से जो 450 किलोमीटर पाए ओडिसा रे अछि हमको 900 किलोमीटर कवर करियो को पड़िला हां सेतेले कोविड थिला कोविड रे हमें भी मौका पाइलु किछि नथिला किंतु पूरा महानदी ओडिसा रे जो महानदी आसे आ पारादीप समुद्र जाई तार जोड़े बोथ दी बैंक्स रे एवरी हेरिटेज माने से गछ तळे जदी गोटे मूर्ति अछि ताकू भी हमें डॉक्यूमेंट करिलु सब करी कि सेटा गोटे 2 वॉल्यूम रिपोर्ट आ मु जेमती ओडिसा करथिली हम इंटैक वाला हमर छत्तीसगढ़ चैप्टर को छत्तीसगढ़ महानदी करियो के छत्तीसगढ़ रे भी 400 किलोमीटर अछि किंतु से भद्र लोक करि परलेनी से भी कोरोना रे चाली गले एबे आर मास मु जिबी मु रहिबी मासे 1.5 मास छत्तीसगढ़ रे हमर गवर्नर अछंती विश्वभूषण बाबू से मते कहचंती पूरा सपोर्ट करिवे मु से महानदीटा फ्रॉम द सोर्स जोठी से आरंभ हुए से थ्रू नै कि ओडिसा जोठी पासे ओडिसा पर कामटा हेइ जाई सेटा गोटे 4 वॉल्यूम से टाइम में कोइ गोटे मॉन्यूमेंटल रिपोर्ट होबो कि बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट होबो कंप्लीट रिपोर्ट होबो सेटा मु करिवि एमती आज डेट रे मु एबे इंटैक रो भुवनेश्वर चैप्टर रो मु अछि कन्वीनर स्टेट रो को कन्वीनर आ हाल ही दे 2 मासे तळे मु ताकर गवर्निंग काउंसिल रे भी मु स्थान पाइछि गोटे इलेक्शन हेतल ऑल इंडिया इलेक्शन रे मु गवर्निंग काउंसिल को हेछि ओडिसा पे मोर बहुत प्लान अछि मु आसु आसु भी हमें 3टा चैप्टर भी खोली सालुनो आउ 14टा जिल्ला रे भी इंटैक रो चैप्टर अछि आउ इंटैक को भी गोटे सेंटर फॉर एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे सेंटर फॉर एक्सीलेंस अवार्ड करी कि 100 कोटी टंका दैछि एबे जदी देखा जाए भारत रे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परे जदी सबुटो बड़ संस्था के अछि ऐतरे काम करे सेटा इंटैक ओडिसा रे भी हमरो बहुत काम हेछि कटक रे जो मेरीटाइम म्यूजियम हैला आउ संबलपुर रे टाउन हॉल हैला नेताजी भवन हैला पुरी रे जानकीनाथ भवन हैला बहुत प्राय 20टा मेजर प्रोजेक्ट इंटैक ओडिसा रे सरकार पे करिछि हमें म्यूजियम रे बहुत गैलरी भी तैयारी करिछु एमती काम चलछि एबे फुल टाइम प्राय गत 10 वर्ष हैला मु इंटैक पे ही काम करे एटा जदा के भी एटा वॉलंटरी एटा एमती किसी पेड जॉब न है किंतु आई एम फुल्ली इन्वॉल्वड एबे इंटैक रही मु काम करे सर आमे आगु को आलोचना जिले बढ़ियो आपन को विषय भित्तिक प्रश्न आमे पचरबु मंदिर विषय रे मठ विषय रे एवं सभ्यता विषय रे आपन को शिक्षा देखि के लागिला आपन जेमति भी कहले कि विभिन्न दिगरे आपनकर रुचि रही आपण इंग्रजी रे शिक्षा हासिल करिसंती हिस्ट्री रे आपण पुनी आपण कहले जे कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे भी काम करिसंती किंतु फाइनली आपनको इंटरेस्ट सब बेले कहउचंती ओडिसा प्रति कल्चरल हेरिटेज प्रति आपनकर थिला बट
ତା ସହିତ ଆପଣ ଇତିହାସର ଗବେଷକ ହେବା ସହିତ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲଟ ଭାବେ କେମିତି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲଟ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ, ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଇଂ କରିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ଇନଭାଲିଡ ହେଇଯାଏ। ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିସାରିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ 5 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଇଂ ନ କରିଲେ ସେଟା ହୁଁ ଇନଭାଲିଡ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିନଥିଲି। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ବି ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଛୁ। ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭେଟ କେବେ ଆଉ କେମିତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସହିତ ଆପଣ ଥିଲେ। ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 76 ରେ ତ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରି କଲେଜରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ଏଠି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଏନରୋଲ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ ଖାଲି ସକାଳେ ହଉଥିଲା, ଭୋରରୁ ନେଇକି 8ଟା ଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଥିଲୁ। ଆଉ କହିବି ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖୁଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆଉ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଶିଖୁଥିଲି। ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବି ଥିଲେ। ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବି ପାଇଲଟ ସେ ଏବେ ବି ଫ୍ଲାଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଁ ଫ୍ଲାଇଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲିଡ, ତଥାଗତର ବି ଭ୍ୟାଲିଡ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫ୍ଲାଇଂ କରେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଉଟ ଅଫ ପାୱାର ଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉଟ ଅଫ ପାୱାର ଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଓବ୍ଲିଭିୟନ ରେ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଏଜ ର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆସି ସେ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ କୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଗେ। ଆଉ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ରେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଂ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଉଡଉଥିଲୁ ସେମିତି ଉଡଉଥିଲୁ, କଣ ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ବାକି ଯୋଉ କ୍ୟାଡେଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉନଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇନଫ୍ୟାଚୁଏଟେଡ ହେଇଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଥିଲି, କେମିତି ସେ ଫ୍ଲାଇଂ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ କହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି, ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ଟା ପ୍ରାୟ ସେଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଫ୍ଲାଇଂ ସରି ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗାର୍ଡେନ ରେ ବସନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନେଇକି, ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିକି ପାଖରେ ରଖା ହବ, ତା ତାରଟା ଘରେ ଭିତରେ ଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଖବର କାଗଜ ପଢିବେ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଘାସରେ ତଳେ ବସିଥିବି, ସେ ମତେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି, ତାଙ୍କ ଡକାତା ଉଡେଇବା ଦିନର, ଆଇ ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ ବୟ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 16-17 ବର୍ଷ, କେତେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ମତେ ମନେ ଥିଲା, ବହୁତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 8-9 ମାସ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ସବୁଦିନ ଯିବି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲେ ମତେ ଭଗେଇଦେବେ, ସବୁଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ, ମତେ ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଠି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗଲିନି କି ଫେର ମୁଁ ଆଉ ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟଚ୍ ହେଲାନି। ସେ ତ ଫେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ କଥା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ମତେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା କହିଥିଲେ, କେତେ ମନେ ଥିଲା, କେତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ବି ମନେ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଗୁଡା ମୁଁ ଏମିତି ନୋଟ ଫୋଟ କରିକି, ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ 4-5 ପେଜ ଲେଖେ। ଏବେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଲେଖି ଦଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡାଏରୀ ଲେଖାଯାଏ କି ନୋଟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯଦି ଲେଖିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ମତେ ଏତେ କଥା ମନେ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅୱେ ସୁଇଚ କରିଦେବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଡାକତା ଷ୍ଟୋରି ଆଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ମୋର ପଢିଲି। ଫେରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ହେଇଥିଲି 2007 ରୁ 2014। ମୁଁ ବିଜେପିର ଏଠି ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିଫ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଥାଏ। ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ବି ଟିକେ ମତେ ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଲିଟିକାଲ ସିନେରିଓରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢେ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲିର ୱେବସାଇଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କି ଯୋଉ ସବୁ ବହି ବି ଯୋଉ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ବହୁତ ହେଲା ଇଟ ଇଜ ମାନେ ଏରୋନିୟସ୍, ଠିକ ନାହିଁ ବହୁତ ଥରେ। ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ବୋଧେ ଭୋରେସିୟସ୍ ରିଡର, ବହୁତ ପଢୁଥିଲେ, ବିନା ରାତିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ନ ପଢିଲେ ତାକୁ ନିଦ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖୁନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ କମ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ
ଆଉ ସେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେନି କି ତାଙ୍କର ବଢେଇ ଚଢେଇକି ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ମତେ କହିଲେ, ମତେ ଲାଗୁନି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଫ୍ଲାଇଂ କରିଥିଲି କି କଣ। Okay. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସତ ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେସିକାଲି ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋର ବି ଟିକେ ୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଥିଲି କି ବହୁତ ଅଲଗା ଲୋକ ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଟ ଇଜ ସରପ୍ରାଇଜିଂ, କାନାଡିଆନ ପାଇଲଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପାଇଲଟ, ଆମେରିକାନ ପାଇଲଟ, ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଲଟ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ଜୀବନୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏମିତିଆ ପ୍ରାୟ 70ଟା ବହି ମୁଁ ପାଇଲି ଯୋଉଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲା। କେମିତି ବିଜୁ ବାବୁ ଫ୍ଲାଇଂ ହରଉଥିଲେ, କେମିତି ସେ ରେକଲେସଲି ଉଡଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡେଥ ଫିଶରେ ଉଡଉଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଯୋଉଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ, ସବୁ ମିଛ କଥା। ବିଜୁ ବାବୁ କେବେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ଥିଲେନି, ବିଜୁ ବାବୁ କେବେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ବି ଥିଲେନି, ତାଙ୍କର କୋଉ ରାଙ୍କ ଥିଲାନି, କୋଉ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର କି କୋଉ ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲେନ ଉଡଉଥିଲେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହମ୍ପ ଅପରେସନ ଥିଲା, ସେଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅପରେସନ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10ଟା ପ୍ଲେନ ଗଲେ 3ଟା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରାଶ ହଉଥିଲା, 7ଟା ହିଁ ଫେରୁଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି, ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବହି ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ କାଗଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଗରୁ, ଯେତିକି ବହି ବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ବିଜୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, 50% ଇଜ ଫଲ୍ସ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ସେମିତିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସତ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ Yeah. ଏମିତି ହଉ ହଉ ମତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି କୋଲକାତାରେ। ଖବର କଣ ପାଇଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଡକତା ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଛି ସେଠି ରନୱେରେ। ଏମିତି ପଚାର ରନୱେ ତ ଛାଡିବେନି ସେମାନେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକତା। ମତେ କହିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାଲା, ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କେବେକାର ଡକତା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେକାର ସମୟ ସେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକତା କଥା ହେଲା 2012, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲି। ଆগে ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକତା 2014 ଆগে। 2014ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ପଡିଛି, ରନୱେ ପାଖରେ, ସେଠି ତ ଯାଇ ହବନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କୁହାକୁହି କରିକି ପରମିଶନ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଗଲି। ସେ ଡକଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ଡକତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଏ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ଲେଟ ଥାଏ, ତାର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲେଟ, ଯେମିତି ଆମ ଗାଡିରେ ଥାଏ ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର, ଚାଷୀ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ପୁରା ପ୍ଲେନ ର ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ବନେଇଲି। ସେଟା ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଲି ଡଗଲସ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାରେ ଡକତା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ସେମାନେ ମତେ କନଫର୍ମ କଲେ, ହଁ ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକଟା ଥିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଡକଟାଟା କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ ରେ ଉଡିଥିଲା। ଏଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମାଲିକାନା ଥିଲାନି, ବିଜୁ ବାବୁ ତାକୁ ଲିଜ ରେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦି ଅଦର, ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଏ। ସାର୍ ଏଇଠି ପୁରା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଡାକୋଟା ବିମାନ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଟାଇପ ର ବିମାନ? ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଫେଲ, ସୁଖୋଇ, ତେଜସ, ନା ଏଗୁଡା ଡାକତା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବିମାନ। ନା, ହଁ ରାଫେଲ ସୁଖୋଇ ହେଲା ଫାଇଟର, ହଁ ଡାକତା ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲେନ, ବୁଝିଲେ? ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେ। Cargo. ଡାକଟା ଗୋଟେ Yeah. କାର୍ଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। କାର୍ଗୋ ବି ଥିଲା, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭର୍ସନ ବି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ Ah, ସିଟ୍ okay. ବି ଲଗେଇ ହବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡାପ୍ଟେବଲ ପ୍ଲେନ ଥିଲା। ମାନେ Mm-hmm. ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ପ୍ଲେନ ରେ ମଇଁଷି ବି ବୋହିଛନ୍ତି, ନଡା ବି ବୋହିଛନ୍ତି, କେରୋସିନ ବି ବୋହିଛନ୍ତି, ଛେଳି ବି ବୋହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବି ବୋହିଛନ୍ତି। ସେମିତିଆ ପ୍ଲେନ ଥିଲା, ବୁଝି। ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଖଚର ଗୁଡା ଆମର ଥାଏ, ଯୋଉ ଗଧ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିକୁ ଦରକାର ଥାଏ, ସେଗୁଡା ବି ଆଚ୍ଛା ସେ ସେମିତିଆ ପ୍ଲେନ ଥିଲା। Ah. ସେ ପ୍ଲେନ ଟା ସବୁ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ ସବୁ ହେଇଥିଲା। କାମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ହଁ, କଣ ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖିଥିଲେ, ସେ ଡାଲମିଆ ଏୟାରୱେଜ ରେ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ Mm-hmm. ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟରକୁ ଲୁଚା ଚୋରାରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡାଲମିଆକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧମକେଇଲା, କହିଲା ତମେ ତାକୁ ଯଦି ରଖିବ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦବୁ, ତମ ଏୟାରଲାଇନ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଚାକିରି ଗଲା। ସେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଲଟିଂ କରିଲେ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା, ଏଇଠୁ 8ଟା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଆଉ ଅମରଦା ରୋଡ 4 ବଟିଆ ବି ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଗୁଡା ଯାଉଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ହମ୍ପ ଅପରେସନ ରେ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ରେ ସବୁଠୁ ସେ ହିମାଲୟ ଉପରୁ, ମାନେ କିଛି କୁଲିଂ ପ୍ଲେନ ରେ ହିଟିଂ ଥିଲାନି, ହିମାଲୟ ଉପରୁ Mm-hmm. ଯାଇକି ସେ ଚିଆଙ୍ଗ ଖାଇଶେକର ଫୋର୍ସେସ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି Wow. ଲଢାଇ ଚାଲିଥିଲା, ଜାପାନ ଆଟାକ କରିଥିଲା।
ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ନଥିଲେ 30ଟା ସଟି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ 50 ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାଶ ହେଇକି 100 ଲୋକ ମରିଥିଲେ କିଛି ପ୍ଲେନ ଆଜି ଯାଇ ବି ମିଳିନି କିଛି ଏବେ ବି ମଣିପୁର ଅରୁଣାଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ ଥରେ ଡେଞ୍ଜରସଲି ମାନେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ପ୍ଲେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ଫାୟରିଂ ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଗଲା ଏମାନେ ଆମେରିକାନ ମାନେ କଣ କରିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେନ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କାନପୁରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡାକତା ବେସ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ଲେନ ଦେଇକି ଯିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ 50-60ଟା ପ୍ଲେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ 4ଟା ପ୍ଲେନ କିଣିଥିଲେ ମାତ୍ର 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସେ ପ୍ଲେନ ବିକି ଦଉଥିଲେ ବାহ ବିଜୁ ବାବୁ 4ଟା ପ୍ଲେନ ହଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ଲେନ ମିଳୁଥିଲା ଯାଇ ହଉ ହଁ ହଁ ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏମିତିଆ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାରୱାଡି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଜରାତି ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଏମିତି 100 ପ୍ଲେନ କିଣିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ 4ଟା ପ୍ଲେନ ହଁ କିଣିକି ତାଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରବେସ୍ ରେଡି କରିଲେ ଯୋଉଟା ସେ ବନେଇଲେ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରବେସ୍ ବନେଇକି ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅପରେସନ କରିଲେ ସେ ଡାକ ବି ବହୁତ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏୟାରମେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ମେଡ୍ରାସରୁ ଡାକ ଆଣିକି ନାଗପୁରକୁ ଅଣା ଯାଉଥିଲା ନାଗପୁରରୁ ଫେର ଡିସ୍ପାଚ ହଉଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ସେଇ ଡାକ ନେଇକି କଲକାତାରୁ ଯାଉଥିଲେ ଫେର ରାତିରେ ସେ ଡାକ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଆର୍ମି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସର୍ଭେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବି ନଉଥିଲେ କଲିକତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ସେ ଟିକେଟ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣ କୋଉଠି ଅଫିସ ଥିଲା ଆପଣ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଅଛି ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ବୋଧେ ମତେ ସେଟା ଲାଗୁନି କି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣଟା ସବୁଠୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଭରିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଗେ ବହୁତ ମୁଡି ଲୋକ ବଟ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହାର୍ଟେଡ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି ହି ୱାଜ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପରସେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହି ୱାଜ ଗିଭିଂ ଅ ଡ୍ୟାମ୍ ସେ ରିସ୍କ ନବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରେ ପ୍ଲେନ ମତେ କେତେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ବହିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୋଉ ଡର ଥିଲାନି ଆଗେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହି ୱାଜ ଅ ପଲିଟିକାଲ ଆନିମଲ ସେ ଏମିତି ଲିଡରସିପ ବି ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କାମ କରିଚାଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହି ୱାଜ ସେ ଏମିତି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ କି ପ୍ରେଜ କି ଯାହା ପଇସା ବନେଇଲେ ସେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଏତେ ସାରା କାମ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ତ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ମାନେ ଏବେ ସବୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏତେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏଇଆ ହିଁ ପଢିବା ସେଇଆ ହିଁ ପଢିବା ଏମିତି କରୁଛୁ ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ज्यादा ମାନେ ସାହସୀ ଥିଲେ ଆପଣ ବି କେତେ ସାରା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କଠୁ ନା ନା କିଛି ନିହାତି ଆପଣ କରିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନା ସାହସୀ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଡାଇମେନସନ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାନେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ପାଇଲଟିଂ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡରୁଆ ହଁ ନା ଆମକୁ ତ ନା ନା ଏତେ ଏଥିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ରୋଲିଂ ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ୟାଦର୍ସ नो ମସ୍ ଆଗେ ସବୁ କାମ କରିଲୁ କିଛି ବି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୋର କର୍ପୋରେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଂ ବି ପୁରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ତ ଡକ୍ଟରେଟ ଛାଡିବା ପାଇଁ କରିବି ବି ସେଟା ସାହସ ଦରକାର ତାହା ନା ଛାଡିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ସାହସ ବି ସତ କଥା। ସାର୍ ଦରକାର ଆପଣ ବି ଯାହା ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ବି ହଁ ଆଗେଇ ଗଲେ ନା 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 କରିଛି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା ଏବ୍ରଡ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରେ ଅଛି ମତେ ଟିକେଟ ବି ପଠେଇଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତ ଓଡିଶାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିପାରିବିନି ଭାରତ ତ ଛାଡ ହଁ କହିଦେବେ ମୁଁ ଭାରତର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଯେତିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରାଜ୍ୟ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସେ ଯାଇକି ବି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଓଡିଶା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲି ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20,000 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ସେ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲି ତ ଇଭେନ ୱାନ୍ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇଜ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଫର ଓଡିଶା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ କଣ ଦେଖିବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମତେ ଆଇ ହାଭ୍ ଲାଗୁଛି ନେଭର ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ବୁଝିକି ଏତେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କମନ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଭାବି ପାରୁନୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଲିପ୍ ଅଫ ବିଚାର ଫେଥ୍ ଟା ଶୈଳୀ ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ଆଉ। ସେ ଗଭୀରତାକୁ ନା ଆମେ ନା କିଛି ଯାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଇଟ ଇଜ ଭେରି କମନ ଏନିବଡି କ୍ୟାନ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଇଟ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ମି ଅଲସୋ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ହଁ ମତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେୟା କହିଲି କରିଲି ଏବେ 2014 ପରେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ୱର୍ଲ୍ଡରେ କାମ କରିଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ଅ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାନ ମୋର କିଛି
माने एक्सपेंसिव हैबिट गुड़ा नहीं बुझिले मोर एई 3-4 हल ड्रेस सेतिक रे मोर आई एम हैप्पी आई एम मिनिमलिस्टिक मु लिविंग करे सो आई हैड अ लॉट ऑफ सेविंग्स मु बहुत कथा काम करि परिली यू नो बहुत जगह रे मते फंडिंग इंटेक रे देखि फंडिंग मिलना बहुत जगह मु निज स्व इच्छा रे भी गली किंतु एबे गोटे एमती स्टेज आसिला एबे लोक डाकुचंती हमकु चारिआडे मोर आ पैसा किछि खर्च हुए ना पीपल कॉल मी दे इनवाइट मी दे बेयर मी एक्सपेंसिव किंतु गोटे टाइम थिला मु हाथ रो पैसा खर्च करिकि भी भारत सारा बुलुथिली बहुत आपण आपण से कथा हेले भी लागुची कि ना आपण केते सिंपल मैं सेटा एक्चुअली या बड़ लोक हवा पई कि सिंपल हबा पड़ियो एटा हम सिखली yeah that is certain आपण देखंतु इफ यू हैव प्रिटेंशंस यू आर फूलिंग योरसेल्फ सतक हमें कौन अच्छु हमें निजे तो जानूछु यू नो यू कैन फूल अदर्स यू कांट फूल योरसेल्फ जेमती आपण कहले मोर कोन लिमिटेशन मोर कोन कैपेबिलिटी सेटा मु जानिछि मोर असेसमेंट मु निजे जानिछि सो अननेसेसरली काहे तको एते बड़ काम करि आसुछि बहुत थरे आई डोंट गो मते बहुत लोक बहुत थरे डाकंती के कला मेरे अवार्ड दबु हेड दबु दैट होल्ड्स नो मीनिंग यू नो किछि लोक लेखंती बही पैसा पाई ताकर ये मु बही ले जदी मु जेति की बही लेखिछि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस मते लागे मु जहा एक्सपीरियंस करिछि मु जहा देखिछि एटा लोक भी देखंतु मु गोटे गोटे पोस्ट करे मोर फेसबुक रे 40-50 हजार लोक ताकू देखो अच्छा मते सेटा भलो लागे आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस अलगा लोक को भी एक्सपीरियंस पड़ी कि मते भी बहुत इंस्पिरेशन मिला मु भी जो कथा कहूची यू नो जे भी मु कहूनी मो एज रो सेते बेले जो यंग लोक भी बिजो को संगे मिसी थांता से इंस्पायर्ड हे थांता यू नो ही वाज सच से तो बिजो किछि बड़ बड़ कथा जनरल केतळे इच्छा हले कहउथले केतळे न कहउथले गोटे पर्सनालिटी बहुत लोक को इंस्पायर करचंती मु मो बही लेखिबारे केते लोक को पाइची जहा को सीक्रेटली भी जो हेल्प करचंती से कथाटा लोकलोचन को भी आसीनी यू नो मु बारे बार सरकार को लेखिची गोटे ऑफिशियल हिस्ट्री बिजु बाबू करे लेखा जाओ ए सतो मिछ बही लेखिबा एना एमती बडा करी कि दैट शुड बी ए जेन्युइन ट्रू हिस्ट्री बिजु बाबू को विषय एबे भी बहुत सत्यता केते केते मु जो बही रे केते नुवा नुवा जिंस बाहर कली लोक पढी के आश्चर्य हेले आ जदी के लीडर हे थांता से सब जिंस को एक्सप्लोइट करी कि तारा इलेक्शन रे कहि थांता नथिंग बिजु बाबू करिले भूली गले यू नो ही वेंट अहेड एंड दैट इज द वे माने से गोटे विजनरी ही वाज अ डिफरेंट मैन किंतु गोटे लोक थिला जे ओडिसा पई माने ही हैड दिस थिंग अ विजन फॉर ओडिसा ओडिसा पई आ तांकर आमे आमे अस्मिता फस्मिता कथा होउछु ए बिजोबु से सब कथा नही की भी जेन्युइन तांकर इच्छा थिला या Genuine. देखेबार Yeah. देखा देखे हवा गुण नै बिल्कुल यस देखा बहुत भला सेटा ताले डाकोटा को आनिबा पई आपनकु हाँ। से प्रोसेस रे बहुत की कष्ट की होला सहायता देखंतु करतले देखन बहुत लोक साहाଯ୍य करतले मु जते डाकता मु पूरा कन्फर्म हे गली सब मु चिट्ठी भी पाइली डगलस कंपनी रु हम पूरा से डाकता केबे आसीतला इंडिया के तकु आरंभ रे किनतिला के तकु ता परे किनतिला बिजु वो केबे नेले डेट वाइज कि से सब स्पेयर पार्ट दो उथरे से जानिथिले काहा को ताकर पूरा रिकॉर्ड देले सेतेले मु सरकार को लिखिली मेरा 2015 रे एतरे लिखिली मते डाकिले सरकार मते असेंबली रे भी डाकिले आ मु सब तंको डिटेल देली मु तंको जणैली मु कहली एटा विजय को डकता से भांगी की से माने एक्चुअली कोन हेतिला 50 वर्ष से डकता गोटे हैंगर भितरे पड़िथिला 55 रु 50 वर्ष टू कोलकाता एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट रे जेतले कलकत्ता एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन हेला से माने सब खाली करले भगा भगी करले पुराना जिस सब सफा करले से माने आकु नै कि गोटे रनवे रे फपाडी देले बाहर से बहुत वर्ष हैंगर भितरे थिला सेति पे भलो थिला ताकू जाई कि पांचटा प्लेन को नै कि गोटे गोटे ये कोन रे गोटे आइसोलेशन पे थिला सेठी रखि दिला जोठी मु ताकू फास्ट देखिली आ सेठी रखि कि से माने ताकू नीलाम करिया पई लागिले चारिटा प्लेन से नीलाम कर देले एही प्लेन टा जेतले से देखिले आरो बिजो संगे कनेक्शन अछि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेखिला चिट्ठी ओडिसा सरकार को कि आम पाखरे गोटे प्लेन अछि जोटा हमकु लागुची बिजु बाबूंकर अछि आपनको इंटरेस्ट जति अछि नै जानतो नले हमें काटी के बिकि दो जेते प्लेन बिक्री हुए सेटा कंप्लीट बिक्री होय ना ताको टुकड़ा टुकड़ा करी बिकंते काहे कि के नै कि ताको मिस यूज कर दबो से किलो हिसाब रे बिक्री ओडिसा सरकार ताको रिप्लाई करला नाही से माने चिट्ठी चिट्ठी लिखिले रिप्लाई करला नाही जेते मु जानिली से मते चिट्ठी देखेले मु जेते कोलकाता जाय देखन तो हम आपका सरकार को लिखा है और रिप्लाई नहीं आता तापर मु एठी टेक अप करली हमर दिलीप राय थिले एमएलए तांको कहली से रेज करिले सरकार कहला हां हमें ताको आनी से गोटे ऑफिसर भी डेप्यूट करिले ए सेठी गला ता भितरे मु 3-4 थर जाय कि से प्लेन देखि आसी जते बेले भी जाय तार आउ डिके कंडीशन ता भितरे पेचा साप बेंग
ये सब ता भितर रही पानी सब अच्छी मुझे कहे तापर से क्या पठेले किंतु फेर इंटरेस्ट नहीं ना ता मझे गुरु प्रसाद महापात्र से आईएएस थिले दिल्ली रे से हेले चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी से मो सहपाठी आम एकाठी बीजेपी कॉलेज रे पढ़ुथिलु मु जेतरे ताकू कहली से कहला नाय ना एटा तो नबा कथा से तांको भी गोटे तांको ओडिया गर्व थिला से मते पुणी पठेले मु जेतरे गली से प्लेन रो अवस्था बहुत खराब हो जाइथिला बाहर 10 वर्ष बाहर खरा वर्षा खाई किंतु से बारे बार सरकार को लिखिले आपण नहीं जान आपण न नेले हमें बाध्य होबो बिकिया पे आउ किंतु एमती भी बहुत कारण वर्षा हे पारे एमती तापरे सरकार कहला हमें आनिबो ता भितर गंडगोल लागिला सेटा कटक रहइबो ना भुवनेश्वर रहइबो के कहले बरहमपुर जीवो एमती से लागिला सेति में सरकार ताको आउ टिके स्टॉल कर देला आ भितर गुरु महापात्रकर कोरोना रे देहांत हे गला से मरी गले तापरे मु देखली आ होप नाही आगे से भी मते अम्फन गोटे तूफान आस्तिला साइक्लोन सेथिरे से प्लेन टा उल्टी पड़ले से पवन रे जेते उल्टी पड़ला मते से कलकत्ता एयरपोर्ट वाला कहले से प्लेन गला आ किछि नाही किंतु तो डाकोटा एते स्ट्रांग प्लेन आपण आज भी देखिबे एयरपोर्ट आगे ताकू फिर बाउंस फंस लगे सीधा कर देले से पुणी सेमती को सेमती छिड़ा रहिला जाऊ जेते बहुत लेखा लेखी परे सरकार मानिला आ हमर मुख्यमंत्री तो प्लेन टा को आनी की ठीक जगह रे रखिले एयरपोर्ट बिजू बाबूंकर नारे जो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट सामने रे बिजू बाबूंकर प्लेन रहिला आ आज बहुत लोक ताकू देखुचंती सब दिन बहुत ओडिशा भारतर गोटे ही एयरपोर्ट जो गोटे डकता बाहर पड़ी भारत कौन दुनिया सारा भी गोटे दीटा जगार ही अच्छी आ गोटे ऐतिह्य प्लेन टा जोटा लड़ई रे भी काम करथिला भारत सर्वे ऑफ इंडिया रे भी काम करथिला तार गोटे बहुत मु आ गोटे बही लिखिची गोटे बही तो मु बिजू बाबूंक ऊपर लिखिची आ गोटे बही लिखिची मु बिजू बाबूंक कलिंग एयरवेज ऊपर प्राय कंप्लीट अछि बोधे आ 6 मास परे एथरे सब पुराना फोटो बिजू बाबूंकर 14 टा जाको प्लेन रो पूरा हिस्ट्री केमिति के उड़ुथुला पड़े माने बिजू बाबू गोटे जेमति कहली आगर गोटे रेकलेस पायलट थिले 14 टा प्लेन रो 9 टा प्लेन क्लैश हे जे बिजू बाबूंकर आ 2 टा प्लेन रे ये भी थिले बिजू बाबू भी थिले पूरा बंची थिले आ बाकी सब क्रैश हैला बहुत लोक मरिले ओडिया पायलट भी मरि थिले समस्त को ना लिस्ट सब मु करली तांकर जे मरि थिले तांकर भी फैमिली रिलेटिव को मु कांटेक्ट करली तांकर पाखरे बहुत कागज थिला बिजू बाबू केमति ताको हेल्प करिले बहुत माने वेरी इमोटिव स्टोरीज ये सब मुझे कलिंग एयरवेज बही रे बाहर करी सेटा बहुत फोटो मो पाखे अच्छी मु बहुत फोटो भी देछि सरकार को जोटा कटक रे लागिछि हमर आंध्र भवन रे से माने मते भी सेठी एक्नॉलेज करचंती किंतु एई कथा मो माने कोन तो सर डाको डाको आउथरे उड़ परियो सब जदी हमें ताको ठीक ठाक सब कर दवा बहुत पैसा खर्च आपण हो बोल प्राय बहुत पैसा 20 खर्च 30 कोटी टका खर्च हो से उड़ी परियो ओ माय एबे भी गॉड ओके हां हां एबे भी 70 टा डकता उड़ुची एबे भी ओ दुनिया रे से माने कोन सेही समय रो माने हम डाकोटा जोटा एठी वर्ल्ड वार 2 पर बंद हे ओ से जाय ओ अच्छा अच्छा सेही टाइम तापर रो सब अलगा आ प्लेन गुडा भारिला जो सरकार जो आणले सरकार काहे की हेजिटेट करथिले बे कोन पैसा खर्च हवा पई के हेजिटेट करथिले ना तांकर हाँ अलगा अलगा हाँ ना एमती शुणु प्रथम कथा से जानिले एटा बिजू बाबूंकर मालिकाना थिला नै ए लीज रे आनी थिले नंबर 1 ओ अच्छा नंबर 2 सरकार रे बहुत देरी लागे बहुत ता भीतर मु जेमती कहली पॉलिटिक्स हला से कहले आनी की फेर गंडोळ हबो से कटक वाला कहबे आमे रखिबो सरकार आमे रखिबो बरहमपुर वाला कहले बिजू बाबूंकर घर बरहमपुर के कहले पुरी रखंतु बेसी लोक देखिबे आ एमती गोटे जाइथिले मझिरे सरकार टच रे थिला 2-3 थरे जाइकी से देखिले किंतु लास्ट रे जाहाउ जेतेले गोटे माने से माने कहले आपण जदी न नेले आमे ताकू काटी दबो बिके तापरे ही जाइकी माने बहुत थरे मु सदाले पेपर रे लेखे टीवी रे कहे बारे बारे मु चिट्ठी लेखे प्राय 100 टा चिट्ठी मु लिखिथि सरकार को अब आनंतु आनंतु चीफ मिनिस्टर को लेखे बहुत प्रेशर हैला ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिली केते थरे हमर जो टीवी रे आलोचना हुए ता भीतर सब करली से लास्ट रे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इट से ताकू नै के आसिले बहुत ताकू रिस्टोर करिले बाहर पड़ी सब दिन पैसा रहिबो सेटा गोटे स्ट्रांग प्लेन किछि होबो नाही आ गोटे बिजू बाबूंकर विषय गोटे एटलिस्ट लोक खाली शुणुथिले से गोटे पायलट थिले सेठी गोटे प्लेन पड़छि जोटा बिजू बाबू उड़े बहुत बड़ा सर जो विमान एबे हम विमान बंदर बाहर रखा है सेही कोन समान विमान व्यवहार हिथिला जो इंडोनेशिया रो फ्रीडम फाइट रे ना बिजू ना बाबू जो ना से जो इंडोनेशिया रो आनी थिले से विमान इंडोनेशिया एटा नुहे एटा गोटे अलगा विमान एटा एयर सर्वे ऑफ इंडिया रो विमान थिला बिजू बाबू ताकू उड़ौथिले हमर भुवनेश्वर कलकत्ता फ्लाइट रे आ प्राय 1.5 वर्ष से चली थिला तापर पुणी से खराब हे गला कोन ताकू रखि देले हैंगर रे तापर तो रहि गला एयरलाइन बंद हे गला
ବିଜୟଙ୍କର ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାଶ ହେଇକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରେ ଅଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯିବି ଏଠି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରେ, ସେଠି କ୍ରାଶ ହେଇକି ପଡିଛି 2 ଟୁକଡାରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ କିଛି ତାର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ଏ 2ଟା ପ୍ଲେନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି। ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ଲେନ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜୟଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ଲେନ 2ଟା ଟୁକଡାରେ ପଡିଛି। ସେ ପ୍ଲେନ ବି କ୍ରାଶ ହେଇଥିଲା, 5 ଜଣ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଉ ଡାକଟାର ଲୋଗୋର ବି ହଁ ଯୋଉ ତାର ହଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେ ଲୋଗୋଟା ଷ୍ଟୋରି। ଭୁଲ ଲୋଗୋ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଲି, ଲୋଗୋ ଥିଲା ବିଜୁଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ଥିଲା। 2ଟା ଲୋଗୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ତ 2ଟା ହରିଣ ଏମିତି ଜମ୍ପିଂ ପୋଜିସନ ରେ। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଓରିଜିନାଲ, ମୋ ପାଖରେ ଲେଟର ହେଡ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଡିଜାଇନ ଟା। ତାକୁ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସେମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲା ଷ୍ଟେସନାରୀ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସ୍କେଚ ଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ଆମେ ହଁ ଡାକଟା ହଁ ବିଷୟରେ ହଁ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ତାର ଅଛି। ସେମିତି ଏକ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି, ମାନେ ବହିରେ ପଢିଛୁ, ମାନେ ହାଲକା ହୁଁ, ହୁଲକା, ବେଶୀ ଆଇଡିଆ ଆମର ନାହିଁ ତା ହୁଁ, ବିଷୟରେ। ହୁଁ। ଆଉ ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବି ପୁରାଣରେ ବି ଆସେ, କପିଳ ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସେ। ଏବେ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ କେମିତି କଣ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମ୍ୟ, କାହିଁକି ସେଟା ପ୍ରାଚୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ? ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରମିନେନ୍ସ କୁ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଟର୍ନ ଅଫ ଦ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଥି ପ୍ରାଚୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେସିଫର କରାଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆମର କାଲକାଟାର ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ସେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଦେଖିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ପ୍ରାଚୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଈ, ସେଟା ଯୋଉ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ଡାକମ୍ବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯୋଉଟା ଏବେ ପୁରୀ ମେନ୍ କାନାଲ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ନେଇକି କେଳୁନି ମୁହାଣ ତାର ଅଛି, ଅସ୍ତରଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ତଳେ। ସେ ନଈଟା ସେତେବେଳେ 70 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଜି ଡେଟରେ 45 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେ ନଈଟାର କିନ୍ତୁ ବେସିକ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଇଏ ଥିଲା କି ସେଇଟା ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆ ସାରାର ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସଟା ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ପଢୁ, ବହୁତ ଇତିହାସଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଗେ, ଇଟ୍ ଇଜ ସରମାଇଜେସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେମିସିସ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଆଜି ବି ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିଲି 55 କିଲୋମିଟରରେ, ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ଲେୟର୍ସ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ, ଇତିହାସ ଆପଣ ସେ ଜୈନ ଇତିହାସ ଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫେର ବୌଦ୍ଧ ଆସିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 6 କି 7ଟା ସଭ୍ୟତା ଇନ୍ ଦି କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଏବେ ବି ମିଳେ। ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ। କଣ ହୁଏ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ କୋଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ପ୍ରାୟ 180ଟା ମନ୍ଦିର, 100ଟା ଘାଟ, 120ଟା ମଠ, ଯାହା ଯୋଉଟା ବି ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ବଟ୍ ସମ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ସେ ୱାରାହି ମନ୍ଦିର, ଆମର 3ଟା ଯାକ ଶୈଳୀର, ଓଡିଶା ଯୋଉ ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ସାର୍ ଆଉ ପିଢା, ଗୋଟେ ନିଆଳିରେ ଶୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଆଉ ଶୋଭନେଶ୍ୱର, ମାନେ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ଇଜ ଅ ମାର୍ବଲ। ଆମର ଯୋଉ 3ଟା ଟେମ୍ପଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଆମର ପିଢା, ଆଉ ସେ ରେଖା ଦେଉଳ, ଆଉ ଖାକରା, ଯୋଉଟା 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ଅଛି, ଅଲ୍ ଦିସ୍ 3 styles are found in ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏବେ ବି ସେଠି ମାନେ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ମାନେ ପାଇବେ, ଏଇଟା କୋଉଟା ବୌଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଇଲ, ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥର ବହୁତ ପିଢା ଆଉ ରେଖା ଦେଉଳ, ସେ ମେନ୍ ଟା ହେଲା ପିଢା ରେଖା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଆଚ୍ଛା, ଜଗମୋହନ ହେଲା ପିଢା ଦେଉଳ। ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ସେଠି 3ଟା ଷ୍ଟାଇଲ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଓଡିଶାନ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଷ୍ଟଡି କରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଓଡିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମନ୍ଦିର ବାରାହୀ ମନ୍ଦିର, ସୋମନେଶ୍ୱର ଆପଣ କହିଲେ, ଏ ସବୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ନେବେ, they are one of the ମାନେ କ୍ଲାସିକ ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ମଠ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସିନା ଆମେ କହୁଛୁ ଦାରୁ ପାଇଁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ। uptill ମେ ବି 70-80 years ago, ଯେତିକି ଦାରୁ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଆସୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରାଚୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତା ଥିଲାନି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ନେବେ। ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଆମର ସେଇଠି ଯୋଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ପୂଜା ସେ ହଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଯୋଉ ସବୁ କେଳୁଣି ମୁହାଣ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ କେଳୁଣି ମା ମନ୍ଦିର ନା ସେଇଟା କେଳୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା, କାକଟପୁର ହଁ ମା ମଙ୍ଗଳା। ହଁ କାକଟପୁର ମହାମଙ୍ଗଳା ବା କାକଟପୁର ମହାମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଏରିଆରୁ ହିଁ କାଠ ଚୁଜ କରିକି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନଉଥିଲେ। ଏଇଟା 400-500 ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସିନା ରୋଡ ଫୋଡ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ବି ଆଣିକି ତାକୁ ଚକ ଲଗେଇକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନଉଥିଲେ। ମାନେ ଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ହାଜ କ୍ଲୋଜ କନେକ୍ସନ ୱିଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିଲି 2 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ 40-45 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 2-4 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁଦିନେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଆମେ ତାକୁ 6 ମାସରେ ସାରିଦବୁ କି 2-4 ମାସରେ ସାରିଦବୁ। ମତେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ମାନେ 70 କିଲୋମିଟର ବୋଥ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, 140 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ପ୍ରତି 100 ମିଟରରେ ଆଜି ବି କିଛି ନା କିଛି ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖିବେ, ସବୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ତାର ଠିକରେ ଇତିହାସ, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 70ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କରିବା କଥା। ଆଉ 30-40ଟା ମଠ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ମଠ। ମାନେ ଦିସ୍ ମଠ ସେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 500-700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଦୁଃଖର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲେ ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରଟିଆଇ ପାଇଲି କି ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସେଠି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିରେ 4ଟା ଥାନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲନଖରାଠୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 50ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କେସ୍ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ହଉ, ଗ୍ରୀନ ମୁଗୁନି ପଥର ହଉ, ଜୈନ ତୀର୍ଥନକାରା ଯୋଉ ଜୈନ ପାରସନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଟା ଫାଇନ ଆର୍ଟ ପୁରା। ସେଠି 50ଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ଚୋରିର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ରିକଭରି ହେଇଛି ମାତ୍ର। ସେଟା ବି ପୁରା ଡିସଫିଗର, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିରେ ପ୍ରାୟ 80% ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଏବେ ବି ଚୋରି ରିକଭରି ହଉଛି, ହଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛେ, ବି ହଉଛି। ସେ ଜାଣୁଛେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ହଁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଏମିତିଆ କୋଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇନି। ଆଇଦର ମେନ୍ ଡିଟି ନହେଲେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଗୁଡା ଯାହା ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରେ ପଡିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ତାଙ୍କର ତାକୁ ଭିତରେ ରଖ। ସେ ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିର ବି ଯୋଉ ଜୈନ ଫୈନ ମୂର୍ତ୍ତିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାମ। ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଦୁଃଖର କଥା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମଠ ଗୁଡା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟରେ ପୁରା ସରିଗଲା। ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ଫାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲା, କିଛି ଯାହା ବଳିଥିଲା ସେ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟାରେ ବି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଏସଆଇ ଜଲାରପୁରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକଭେସନ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ସଭ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ତା ତଳେ ମାନେ ରାଇନୋସରସର ହର୍ନ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଇଏ ମିଳିଥିଲା, ପଟ୍ରି ମିଳିଥିଲା ସବୁ। ମାନେ ତାକୁ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରିଲେ ସେଟା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହାରପ୍ପାଠୁ ବି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଏସଆଇ ଆଜି ଏକ୍ସକଭେସନ କରିବ, 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ସେମାନେ କିଛି କହିଥିଲେ ପ୍ରେସରେ ଆସିକି, ପ୍ରେସରେ ବି କଭର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସକଭେସନ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଫେରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଉ ରୁଲ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ ଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ର ଭଲରେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତା ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ଆମେ ମେସୋପଟାମିଆ, ଏବିସିନିଆ, ଇଜିପ୍ସିଆନ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କଣ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଣ। ଆଜି ବି ଚୋରି କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାର୍ ଦୁଃଖର କଥା। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଏଥିରେ ନା, କେମିତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି? ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବା, ହଁ, ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପବ୍ଲିକ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ତ ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁନି। ଏଇ ଚୋରି ଆଜ୍ଞା ହେଲାଟା ଯଦି ଲୋକ ସତର୍କ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯଦି ଲୋକ ସେମିତି ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ କରିବେନି, ସେ ରିଭର ବେଡକୁ ଏନକ୍ରୋଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ଘର ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଲି ଆପଣ ସରକାରକୁ କହିଲେ ହବନି। ଏବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଏନଫ। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଈକୁ ଆଜି ଡେଭଲପ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରାଚୀ ରିଭରର ଯୋଉ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମୁହାଣୀ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଟା ରିଲିଜିୟସ ଟୁରିଜମ, ସେଟା ପିଲଗ୍ରିମେଜ, ସେଟା ମାନେ ଆମର ଏମିତି ବି ନର୍ମାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବ, ଆପଣ
एठू हमर बालियांता पाखरु आपण केळुनी मुहाणी जाई डंगारे जाई परिबे 2 वर्ष तळे अच्छा विद्याधर नायक गोटे एक्स सर्विसमैन नेवी रो हाँ गोटे करथिला से प्राय 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से नेवी रे गला आगे काई सरकार डेवलप करू ना गोटे एते इंपोर्टेंट जदी प्राची वैली को ठीक रे डेवलप करा जाए that will be more important than Konark and Puri and Lingaraj एटा मु सर्टेन द ब्यूटी ऑफ द एबे तो रास्ता हे जाई छी सब मंदिर भी प्राय सिक्योर अछि मु कहूची एते सुंदर सुंदर माधव मंदिर ता भलिया मंदिर ओडिसा रे नाही हमर यू नो सोबनेश्वर ये हला हमर वाराही मंदिर हला आउ विभिन्न स्टैच्यू माने तो हजार सेटा हजार स्टैच्यू एठी लोकलोचन को आसी पारनी कौन पाई माने प्रचार प्रसार अभाव ना ना देखंतु लोकलोचन को टिके टिके मु जतरा रिपोर्ट बाहर करली टिके लोकलोचन को आसिला मोर रिपोर्टटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जतरा थिले दीपक मिश्र से इनॉग्रेट करिले से एते इंप्रेस थिले से गले बहुत मंदिर को गले सोबनेश्वर गले माधव गले निजे देखिले से भी परस्यू करिले मु गोटे कथा कहबी ओडिसा रे आम पाखरे एते मु आपन गोटे खाली फिगर दउची हमर 90टा 88टा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जहाकू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करे संज्ञान नहीं कि से गोटे लिस्टिंग थाए आगे सेठी गोटे बोर्ड लागि 90टा हैला एएसआई प्राय 218 हैला स्टेट आर्कियोलॉजी हम स्टेट रो भी गोटे आर्कियोलॉजी विंग अछि आ गोटे हमर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क जदि आपण तीनटा को मिसै देबे ताले प्राय 300 टू 2-3टा कम हमर एतिकी ऐतिह्य अछि जहागर संरक्षण जहार माने जहाको अवगत हेइचंती हमर सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट ये दी जनकर लिस्टिंग रे मात्र 300 आपण को सुनी कि आश्चर्य हबो गत 12 वर्ष जो मु इंटेक रे काम करिछि मु निजे 6500 हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करिछि मंदिर मठ पैलेस माने ये सब हमर धर्मशाला ये सब 6500 किंतु स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिसी कि मात्र 300 रो संज्ञान नउचंती आउ मु एटा भी कहबी एटा संभव नुहे कि आपण कहबे सरकार सब ताले तो सरकार किसी सब काम कर अच्छा ये जो 6500 मात्र 17टा जिला मु कंप्लीट करिछि जदि मु आउ 13टा जिला कंप्लीट करिबी मोर अनुमान रे 12500 कि 13000 हमर थिबो 13000 ऐतिह्य आपण भारतर को 7टा 5टा राज्य को नेकी कंप्लीट कर देले तांकर सेति कि थिबो सो वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी प्रति गां रे गोटे ऐतिह्य मंदिर अछि माने मु महानदी काम करिली 63टा मु बुढ़ा मंदिर पाइली माने जो मंदिर महानदी भितर अछि जोटा खाली खरा दिन टिके बाहर बुझिले एति की बड़ ऐतिह्य को को राज्य ता किछि काम करिवेनी से खाली मंदिर काम करथि सेति में मोर कहया कथा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नो बहुत जगह रे गांव वाला ताको मंदिर को बहुत भलो रखिचंती सेठी किछि एएसआई के स्टेट से माने पूजा ताको आस्था रे ही मंदिर छेड़ा हिची 700 800 वर्ष पुराना मंदिर से गांव वाला ताको संरक्षण करछन मोर कहया कथा आमे जेंति सरकार को दोष दे देबु एटा हमर फंडामेंटल राइट सरकार हमको कहूनी हमर संविधान गोटे एमतिया संविधान जोथरे फंडामेंटल राइट संगे गोटे फंडामेंटल ड्यूटी भी अछि आर्टिकल 51 आ प्रथम ड्यूटी अछि दैट एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज हम समस्त कर काम सेटा है मते एटा जस्टिस दीपक मिश्र पॉइंट आउट करथिल सरकार सब करि परिबनी यदि हमें समस्त ही न मिसिले हमें जे एते गौरव करछु हमर एते ऐतिह्य अछि वी आर प्राउड ऑफ इट अगे 80% अष्टधातु मूर्ति चोरी हे सारिछि नाही 80% जेति की मूर्ति थिला अष्टधातु रो नाही सब चोरी हे जेछि सब बाहर पळैछि सर हम मूर्ति मानु को जे चोरी करछंती से कोन बाहर देशर लोक माने हम मूर्ति रे इंटरेस्टेड अछंती ना हां बहुत तार मेन सेंटर हैला हांगकांग और सिंगापुर हांगकांग और सिंगापुर अच्छा आ इंडियन आर्ट रो सबुटु हाईएस्ट वैल्यू कोटी कोटी टंका रे बिक्री होय 2 वर्ष 3 वर्ष तळे तीनटा मूर्ति अष्टधातु मूर्ति हमर जोधपुर रु रिकवर करथले क्राइम ब्रांच रे हिमांशु लाल थिले मु गली मूर्ति देखिया पई ए तीनटा मूर्ति ताको ऑफिस रे थिला से मते कहिले कि तीनटा मूर्ति हमें केमती धरलो हमें गोटे डिकॉय कस्ट माने गोटे ग्राहक को पठैलु अरे अनिल जानि थिलो ए तीनटा मूर्ति पे से केते मागुथला कहला 2 कोटी टका 2 कोटी कोन भाई एते पैसा कलेक्टर माने अछंती लोक इंडियन आर्ट में पागल अछंती हैं आपण एबे मोदी जी गत 5 वर्ष रे प्राय 93 मूर्ति एमती रिटर्न आनी चंती जोटा चोरी हे कि बाहर को जाइतला आपण आ गोटे कथा कहबी हमर एते मूर्ति अछि हमें बारे बार सरकार को लिखू आपण सब मूर्ति को डॉक्यूमेंट करतु तार फोटो तार डायमेंशन से तमिलनाडु कोन करिछि प्रति मूर्ति रे आरआईएफडी चिप लगे दैछि पूरा तार पूरा डायमेंशन तार गोटे
आजिकली तो ये आसुची 3D प्रिंटिंग पूरा हम्म। एक्जाक्टली ता कॉपी फोटो उठेकी आपण 3D आपण जानि परिबे हमरो जेते मु प्राची वाली काम करूथली से पुलिस वाला ही मते कहले बहुत थोड़े गांव वाला आसंती आगे हम मूर्ति चोरी हे गला कहले तांका पाखरे फोटो भी न थाए जदी ତାଙ୍କ ପାଖରେ थाए ଫଟୋ ବି ନଥିବ। से कना फना गोड़े से जो हमर सिंदूर चंदन बलाए। आ ये सिंदूर मारी की जानि भी होनी आपन को आश्चर्य हबो ओडिशा पुलिस आउ सबू ए जो बॉर्डर रे सबू प्राय 800 मूर्ति सीज करिकी विभिन्न पुलिस हाजत रे मालखाना रे कोर्ट रो हाजत रे गोटे गोटे जगह रे कलेक्टरेट रे कलेक्टर रेजिडेंस रे गोटे हमर स्टेट आर्कियोलॉजी पाखरे एएसआई पाखरे चोरा मूर्ति रिकवर हेकी अछि प्राय 800 टू 900 से जानि नाहंती एटा कोठी चोरी हेतला कोठी फेरेबे आपण जानि छ गोटे से रिकवरी काई के हमर डाटाबेस नाही आमे सरकार को लेखिलु प्रति मूर्ति जोटा स्टेट रे अछि किटे असम जिंस नै आपण डिस्ट्रिक्ट वाइज ताकू फोटोग्राफ करा जाऊ ताकू गोटे यूनिक नंबर दिया जाऊ तारो सबु ମାନେ ଗାଁରେ ବି डायमेंशन ଯୋଉ सबु ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହଁ ସବୁଗୁଡାକୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିକି ତାର ଆରଏଫ ବି रखिया कथा ना ରଖିବା अलगा କଥା देश रे होउची ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ କଥା अलगा अलगा ଆଜ୍ଞା देश ଆଜ୍ଞା रे होउची प्लस ଆଜ୍ଞା आउ गोटे कथा मु कहबी मु जेमती आपण कहली एटा एटा जाय सिंगापुर हांगकांग गोटे मूर्ति आगे प्राय जो बड़ मूर्ति थाए से 60-70 किलो गोटे क्विंटल 2 क्विंटल भी थाए ताकू तो क्या बैग रे नहीं पारिमनी प्लेन रे की ନେଇପାରିବ। कोठी नेबेनी सेटा केमिति जाए सेटा भी आमे सरकार को कहिचु केमिति जाए से केमिति जाए ओडिसा रे गोटे बहुत बड़ बिजनेस अछि जो थरे आमे मूर्ति गुडा एक्सपोर्ट करू बौद्ध मूर्ति जापान जाए अमेरिका जाए न्यूजीलैंड जाए हिंदू मंदिर पई एठी तयारी होकी जाए बड़ बड़ मूर्ति जाए हमरो बहुत बड़ बड़ पद्मा अवार्ड भी पाई छथि हमरो जो मूर्तिकार थिले ओडिसा रे स्मॉल स्केल रे भी ये सब मूर्ति जतेले जाए सेटा कंटेनर रे जाए ये जो बड़ बड़ कंटेनर आसे से कंटेनर टा एठी सील हे जाए ता भितरे 40 टा मूर्ति पैकिंग पैकिंग हे कि एठू सीधा पड़े शिप रे आमे सरकार को माने सस्पिशन नुहे टिके हिंट सहित भी कहलु जेतेले नुआ मूर्ति जाए ता भितरे पुराना मूर्ति भी जाए यदि 40 टा नुआ मूर्ति जाईची ए 5 टा पुराना मूर्ति ता भितरे पुरै दियंती आ से कंटेनर टा एठी सील हे जाए ताको आ खोलिबे नाही आमे सरकार को लिखिलु आपण प्रति कंटेनर जोटा मूर्ति नेकी जाउची ताको गोटे रिकॉग्नाइज क्वालिफाइड पर्सन माने जो जे जानि छी ए मूर्ति विषय एटा एएसआई लोक हो एटा स्टेट आर्कियोलॉजी लोक हो कि को आर्कियोलॉजिस्ट हो प्रोफेसर हो कि इंटैक रो लोक हो जे काम करंती से माने सर्टिफाई करिवे कि जेति की मूर्ति ए कंटेनर रे अछि सब नुआ काहे कि दैट इज द ओनली ଆଜ୍ଞା रूट आपण गोटे गोटे क्विंटल रो मूर्ति एमती सिंगापुर नहीं परिबेनी दिस इज द रूट आ द्वितीय कथा तमिलनाडु रे 30 वर्ष तळे से माने गोटे हेरिटेज पुलिस विंग करथिले तांकर भी बहुत हेरिटेज आमा बेलिया सेठी ଆଜ୍ଞା सब सेटा अलगा से पुलिस खाली यही काम करे मूर्ति चोरी हला मंदिर रे चोरी हला ये से अब से माने खाली इन्वेस्टिगेट करतनी से माने प्रिवेंटिव मेजर भी नियो जेतेले मु कहली आपन को प्राची वैली रे 50 टा चोरी रे आमे से थाना वाला को कहलु अपन गांव वाला को कहतु सब जो मूर्ति छिन्न चेन्नई की पड़ी ताको आइदर गर्भगृह रे रखंतु कि लॉक एंड की रे रखंतु कि भलो जगह रे रखंतु के भी उठे कि नहीं जीवो से पुलिस भी तांको जाई कि इंस्ट्रक्शन माने प्रिवेंटिव भी कर दे पारे आमे बारे बार ओडिशा सरकार को लेखिलु कि जदी को राज्य रे गोटे स्पेशल पुलिस फोर्स सरकार एटा हैला ओडिशा काहे कि हम पाखरे एते अछि एते नेग्लेक्ट अछि सरकार भी प्रॉब्लम अछि ताकर पुलिस शॉर्टेज अछि किंतु ओडिशा रे गोटे हेरिटेज जेते जेबे नेपाल रे हमर तमिलनाडु रे हैला सेठी मूर्ति चोरी बंद हे गला ए पुलिस खाली एबे गोटे मूर्ति चोरी हेले आपण जो थाना को जिबे जेमति मोटरसाइकिल चोरी साइकिल चोरी रो केस हुए सेमिति मूर्ति चोरी रो केस हुए गोटे सेल फोन चोरी केस हला ताको से सेमती किंतु गोटे स्पेशल फोर्स जदी थिबो जे खाली आकु फॉलो अप करिवे निश्चय रिकवरी हो बहुत रे प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं हो सेटा हमको प्रथम दरकार एबे भी से क्राइम ब्रांच कोन करबा क्राइम ब्रांच से हाथी मरिले भी करिवो वज्रकप्त भी करिवो हाथी दांत भी रिकवर करिवो मूर्ति भी करिवो सब किछि करि परिबो ସେମିତି नहीं यू ହେଇପାରିବ नीड ଆଜ୍ଞା स्पेशलाइज्ड फोर्स जे ट्रेंड अछंती से सजेशन टा हम सरकार को इंटेक तरफ इंडिविजुअल कैपेसिटी रे बहुत थरे लिखिछु किंतु तो सरकार संगे मु जेमति फेर कहली वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बुझिले प्रॉब्लम एबे ଆଜ୍ଞା एते हमर ऐति अछि से लोकल लेवल लाइक गाँ मानकरे यदि अतीय विषय लोक मान सचेतन करेवा कि अवेयरनेस द्वारा कि अतीय बहुत पुराना माने तम निजर टिके स्वार्थ बा लोह पाई हमें बिकी दउचे परिवा देखि हां देखंतु से अवेयरनेस एडवोकेसी एक्टिविज्म तीनटा जिंस दरकार है एटा श्योर किंतु मु जेमति पुणी कहली तो हमर
the involvement of this ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ ନା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା ଡାଟାବେସ୍ ବା 6500 ମୁଁ ଲିଷ୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା first we should know what we have ତାପରେ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କି ତାର ସଂଗ୍ରହ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିନୁ ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିନୁ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଏଏସଆଇ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ଦିଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଲିଷ୍ଟେଡ ଯେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏଏସଆଇ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶା କଣ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ ଦ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା କାମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ତା ଛଡା ସେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ସେଟା ବି ଭଲରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ସେ ବାଲି କଡା ହବ କି କଡା ହବନି କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା କଣ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ଲେସର ସର୍ଭେ କରିବୁ ଜାଣିନୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପୁରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁନେ। କରିପାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେକେରିୟସ୍ ପୋଜିସନ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଲେନ୍ଥ 70 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆମର ଇତିହାସରେ ବି ଆମର ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ହଁ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର ତିନିଟା କରୁଥିଲେ। ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀ ନଈରେ ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ତା କୁହନ୍ତି ଗଡ ଇଟା ପୋଖରୀ ଯୋଉ ସେଟା ଗଡଗାଡି ଇଟା ଗଡ ଇଟା ନାଇଁ ଇଟା ଇଟା ଗଡ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଏମିତି ଯୋଉ ସେଇଠି ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ କହନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ନା ନା ଗଡଗଡିଆ ସେଟା ପ୍ରାଚୀ ବାଲି କଥା ମହାନଦୀର ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀ ବାଲି ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କରେଜ ଥିଲା ଗୋଟେ ବୋଟ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ ହାଉସ ଥିଲା ଆମେ ପାଇଛୁ ଲାଇଟ ହାଉସ ବତି ଘର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଲୋକ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଟା ବତି ଘର ଆମେ ପାଇଛୁ ଏସବୁ ଆଉ କେମିତି କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କେମିତି ଜଣା ଖୋଜୁଛୁ ପଡୁଛି ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ କଣ ଆମେ ଅହ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବାର ବାର ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିଦଉଛୁ ହୁଁ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡିଛି ଏତେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ସେ ପାଇଲୁ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ report ରୁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବେ ସେମାନେ Yeah. ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଟା ନା। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ହାଜ ବିନ୍ ମାନେ 80% ଯାହା ରିମୁଭ କରିବାର ଥିଲା ଯେତେ ଭଲ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣ ତାକୁ ରେଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଗତ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଏମିତି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲୁ ଆମେ ତାକୁ ପେପର ବାହାର କରିଲୁ 3 ମାସ ପରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆମକୁ ସେ ଗାଁ ବାଲା ଗାଳି ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପାଉଛୁ ଆଉ ବତଉନୁ ଆମେ ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିଦବୁ ସେ ପେପରରେ ଆସିବ ସେ ଚୋରି କରିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସେ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଦୀପକ ନାୟକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ସେମିତି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ ଆମେ ଆଉ କହୁନୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ତ ଗାଁ ବାଲା ଆମକୁ ପିଟିବାକୁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ଆପଣ କଣ ବାହାର କଲେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ସତ କଥା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତୁ ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା ସାର୍ ଠିକ ଆପଣ କଥା। ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଇନଫରମେସନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହଁ ପାଇକି ହଁ ସେମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଖବରି ସବୁ ଏଇଠି ମାଫିଆ ମାଫିଆ କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଫିଆ ଯୋଉ ହଁ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ କାମ ବି କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚୋରି ବି କରନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରନ୍ତି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବି କରନ୍ତି ବଜ୍ରକପ୍ତ ବି କରନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ଗୋରୁ ଚାଲାନ ବି କରନ୍ତି ଦେ ଆର ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ଯୋଉଠି ମୌକା ପାଇଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କେତେ କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଖବର କାଗଜ ଖୋଲନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିର ଆଇଦର ତାର ଆଭୂଷଣ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନହେଲେ ସେ ଦାନ ପେଟି ନେଇଗଲେ ବାସନ ନେଇଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଗଲେ ସବୁଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭ୍ରି ଡେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁନୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏବେ ପ୍ଲସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସରକାରର ବି ଏମିତି ମୁଁ ଖାଲି ରିସେଣ୍ଟଲି କହିବି 5 ଦିନ ତଳେ ସେ ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡିର ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ ଲାଗିକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ସେ ଶିବ ତୀର୍ଥ ମଠ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ 140ଟା ପୁରୁଣା ଗଛ ମାନେ ସେ 400-500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟୋଲ ସେ ସୁକସାରି ପାଖରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ପୁରୀରେ 22ଟା ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା ପରିକ୍ରମା କରିବୁ ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଆମର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ସେଟା କଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କି ହୁଁ। ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କି କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ସେଟା ଆମ ପୂର୍ବଜ କରିଥିଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଇନହେରିଟ କରିଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ୱେରେ ଇନହେରିଟ କରିଛୁ ସେମିତି ନହେଲେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିବୁ वी आर जस्ट कस्टोडियंस ଆମେ ତାକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ
के एमआर मठ भंगा हैला व्हाट राइट डिड वी हैव टू ब्रेक द एमआर मठ रघुनाथ लाइब्रेरी को काई भांगिलु रंगो मठ को काई भांगिलु पंजाबी मठ को काई भांगिलु गोड़ा आखड़ा से मठ को किछि हमर हक अधिकार हेटा आमे करिनु 600 700 वर्ष पर से माने कोन करथिले कि आमे गोटे दिन भांगी देबु आमे यार ताकू भांगी भलरे कर तो प्रिजर्व करा होनी किछि हाँ माने आमे जो भांगुचे ता पूर्वरु ता जो किछि रखुने सेव करूने ताको प्रिजर्व किछि करिया सेव करना आज्ञा आमे तो सुप्रीम कोर्ट गलु सुप्रीम कोर्ट लाख टका फाइन करला मकर एबे गोटे नुआ इंडिया रे चली ब्यूटिफिकेशन ए बाबा ब्यूटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन सबू सेटा काशी कॉरिडोर हो काशी सेटा कॉरिडोर जो आरंभ है कि हाँ सब ना एटा आरंभ हैला गोल्डन टेम्पल बुझिले गोल्डन से गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर आरंभ है जहां पाओ ताकू माने गोटे मंदिर रो पूरी मंदिर ताकू गोटे इंग्लिश रे कोनती वर्नाकुलर इकोलॉजी गोटे मंदिर रो वर्नाकुलर इकोलॉजी कोन थाए से मंदिर आगे रे से लोक बसिबे फूल बिक्री हबो फल बिक्री हबो से बळती बिक्री हबो दीप बिक्री हबो सेठी षंढ बुलिबे एठी बाबाजी माने बसिबे भिखारी बसिबे फूलवाला बसिबे दैट इज द वर्नाकुलर इकोलॉजी ऑफ अ टेम्पल हिंदू टेम्पल आपण कहबे आमे गोटे स्टेराइल स्पेस ता सेठी आमे प्लास्टिक गछ लगेबू बेंच लगेबू ये कर दबू 3500 फैमिलीज पूरी मंदिर बाहर जे तांकर रोजी रोटी को कमौथिले तांको आपण भांगी के कुआडे से बिचारा गले हजार माने 100 वर्ष हैला से माने सेमती चलुथिले आपण भांगी देले ना आमे ये करियो दिस ଆଉ इज ଗୋଟେ ସାର୍ रॉन्ग ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଡିସ୍କସନ ଏତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଓକିଲ ମାନେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ सेटा कंपैरेटिवली जदि मु कहिबी काई करिया कथा काई कि खाली हिंदू मंदिर ऊपर सरकार कंट्रोल अछि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आमे तो ତାପରେ क्रिश्चियन ଟ୍ୟାକ୍ସ चर्चिंग ଖାଲି करूनु ଅଛି गुरुद्वारा तांकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी अछि आ मुस्लिम में तो आमे क्वेश्चन सेटा पॉलिटिकल इशू हे जीवो ଆଜ୍ଞା हिंदू टेंपल रो जो एति के रेवेन्यू आसुछि बड़ बड़ ହୁଁ मंदिर रो बहुत रेवेन्यू आसुछि हैला ହୁଁ ता कंट्रोल टा किंतु कंट्रोल काहाकू देबे आपण भी जानि चंती तापरे एमती न हो सरकार काहाकू कंट्रोल दबा आउ अवस्था खराब हे जीवो ଆଜ୍ଞା सरकार तो करि पारुनी काहे कि मंदिर जो बड़ बड़ मंदिर अछि एबे पुरी रे आपण सेवायत मानको केबे डिसिप्लिन करि परिबे बुझे सरकार तो करि पारुनी यदि आमे ହୁଁ तांको कहू तम निज कमिटी बनो सो करप्शन एटा गोटे धर्म स्थली आगे आ आमे देखिछु इंडिया रे इफ यू रियली डू इट इन अ नाइस वे से वैष्णो देवी हो से तिरुपति हो आपण जदि भलरे करिवे केते कोटी कोटी टंका तांको पाखरे अछि केते से तिरुपति वाला केते फिलांथ्रोपिक काम ମାନେ यूनिवर्सिटी ସାର୍ ମୁଁ खोली ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ यस टोटली ଟେମ୍ପଲ ଟାକୁ ସେଟାକୁ पॉलिटिक्स ସେପାରେट କରିବା ଦରକାର ନା टोटल ସେମାନେ सेपरेट कर आमे तो धर्म यूज करू पॉलिटिक्स रे आपण ए एटमॉस्फियर देखु नांती एबे जो ହୁଁ, चलीची आज ଆଜ୍ଞା सरकार कहू दोनी को सरकार कहबो आमे ताकू टोटली फ्री कर दबु के करबोनी आगे करबोनी इट्स अ द टेंपल्स आर बिग कैश काउ बहुत पैसा सरकार पाए आउ एंडोमेंट रो जो हमर डिपार्टमेंट अछि दे प्रैक्टिकली अनअकाउंटेबल बुझिल कोन एबे ହୁଁ, आपण रत्न भंडार कथा देखु ठीक अछि ହୁଁ, आपण से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आगे आमे जानिनु 4 5 6 हजार कोटी टंकार सुना से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल रे अछि पुरी रे आमे जानिबु नाही कोन इन्वेंटरी हैला एटा को बड़ जिंस सरकार भी ता पॉलिटिक्स हो ताकू टच करूनी गोटे आपण इन्वेंटरी भी नहीं परिबे ହୁଁ, से सब ठाकुरଙ୍କର ଜାଗା फागा तो सब सरी गला आपण भी देखिले पुरी रे जते लिस्ट बाहरी थिला से आमे ହୁଁ, खाली वेदांता होलु तांकर केते राज्य रे थिला आमे पहिले 17टा राज्य रे पुरी रो जागा थिला कोन हैला यदि आमे ताको ड्यू रे माने तारो टेम्पल रो दीटा हमर बहुत जिंस जेमती पुरी रे भी थिला टेम्पल ଆଜ୍ଞା रो गोटे रिलीजियस भी अछि बहुत लोग जानि नाहंती टेम्पल माने फंडिंग भी करूथिले साउथ रो जो टेम्पल थिले से ହୁଁ, माने से चेटीनाड चेटियार लोकन को पैसा दउथिले जे साधव जे ट्रेड करूथिले यू नो दे वर ଆଜ୍ଞା गिवन मनी माने गोटे मंदिर गोटे बैंक भी थिला हमर मठ कल्चर गोटे मठ कोन थिला आगे से मठ रे धर्म शिक्षा दिया होउतला केमिति आपण लेखा लेखि शिखा होउतला सेटा गोटे रेस्ट हाउस थिला सेठी गोटे आयुर्वेदिक ये थिला माने धर्म प्रचार होउतला संस्कृत शिखा होउतला आजी आपण मठ माने दी होल कांसेप्ट यू नो सेटा गोटे गुरुकुलम भलिया थिला लाइब्रेरी थिला एटी सब किछि इट वाज अ सेंटर फॉर लर्निंग से माने मठ जतळे ये दुर्भिक्ष हुए जहा हुए दे वर कमिंग एंड सपोर्टिंग मठ वाज स्प्रेडिंग द कल्चर 140 टा मठ आगे पुरी रे यदि जगन्नाथ कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया गला इट वाज केवल बिकॉज ऑफ द मठ नौक मठ ଯୋଗୁ दुर्भिक्ष रे मठ नोल आमे जानिनु केते से माने ताकर ग्यानरी गुडा खोल देथिले आजी को वर्किंग मठ आपण पाइबे पुरी तो भांगी देले 22टा मठ कुआडे गले नुआ मठ से आमे करिकि दबु आमे पैसा दबु गोटे सिंगल तो हैला हबो भी नहीं ଠକି ଦଉଛନ୍ତି से मठ ସରକାର ଆଉ
ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଥିରେ ବି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରୀର ବହୁତ ଲୋକ ଅପୋଜ କରିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ପଇସା ପାଇଲା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିବା କଥା ମନ୍ଦିରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ୱାର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ଇକୋଲୋଜି ସେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ ବୁଲିବାଟା ସେ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ହେଇ ଆସିଛି ଆପଣ କିଏ ମନା କରିବା ବାଲା ସେଠି ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହବ ସେଠି ହଁ ଆପଣ ସଫାସଫି କରିଦେଇ ପାରିବେ ହଁ ତାକୁ ସଫାସଫି ଭଲରେ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ କହିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବି ସେଇଟା କେମିତି କଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ Security ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ସେକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ଲୋକ ଯିବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ 100ଟା ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବଡି ସ୍କାନର ହେରିକା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ ହୁଏ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ୟେସ୍ ସର୍ଟନ ଲେଭେଲ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷରଧାମ ଆଟାକ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ 6 ମାସ ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ଲୁଚିକି ପ୍ଲେନ କ୍ଲୋଥ ରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟରେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ପ୍ରାୟ 8-9 ମାସ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗଲା ସେ ବିନା ଚପଲରେ ଫେର ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନା ହେଇଯିବ ସବୁଦିନ ଯଦି ବୁଲୁଛି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତା ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତା ୱେରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ଆପଣ କହିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 22ଟା ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏଟା କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବୁ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଡିଜେ ବଜାଉନାହାନ୍ତି ଡିଜେ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ସେ ବାନା 40-60 ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଏଏସଆଇ ମନା କରିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେନ ଯାହାର 4ଟା ଇଞ୍ଜିନ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2ଟା ଇଞ୍ଜିନ ନଥାଏ 4ଟା ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସେ ମନ୍ଦିରଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ ଫୁଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ରେ ଇଞ୍ଜିନ କୁ ଫୁଲ ପାୱାର ଦିଆଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିରର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ପොଲିଟିକାଲ ରିଜନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବୁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଏଏସଆଇ ଆଲାଉ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଉ ଏଗୁଡା ବହୁତ ଡେଲିକେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ 700-600-700 ବର୍ଷ ଆମର ଏମିତି ବି ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ କୋଉ ଆମର ଗାରା ଚୁନସର କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖାଯାଇଛି ବାଇ ସିୟର ଗ୍ରେଭିଟି ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଟୋରେଟ୍ କରିବ ମୁଁ କହୁନି ଏଟା ବିଜେଡି ସରକାର ଡେଟୋରେଟ୍ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଗତ 30-40 ବର୍ଷରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଦି ଡେଟୋରେସନ ହାଜ ଏକ୍ସେଲରେଟେଡ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜଟା 500 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା ସେ 50 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ବ୍ଲେମ ଇଟ୍ ଦି ୱେଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଖରା ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ପିଲାଦିନେ ଦେଖିନଥିବେ କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତା ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଝାଉଁ ଗଛ ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ତିନି ପଟେ ଝାଉଁ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହାଇଟ୍ ଯାଇ ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ବି ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମର କୁଦ ଭଳିଆ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ହେଇଛି ଆମର ସରାଉଣ୍ଡେଡ ଅନ୍ 3 ସାଇଡ୍ସ କଣ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 75% ଟାଇମ ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ଆସେ 25% ରିଭର୍ସ ଯାଏ ଆগে ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ଆସୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ବାଲି ଅଂଶ ଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଝଡ ତୋଫାନ ହେଲେ ଆମର ଏମିତି କାଟିବନି ବାଲି ବାଲି ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଥିଲା ଝାଉଁ ଗଛ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଝାଉଁ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିବ ସେ ବାଲିଟା ଯୋଉଟା ଝାଉଁ ଗଛ ଅଟକେଇଲା ତାର ସେମିତିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ଇଟ ୱାଜ ଲାଇକ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିଲେ କଣ ହେଲା ମହାବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଝାଉଁ ଗଛ ମହାବାତ୍ୟାଟା ବହୁତ ମହାବାତ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ଫ୍ଲାଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ଝାଉଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଇଟ ୱାଜ ଓପେନ ଆମ ସରକାର କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେଠି ଝାଉଁ ଗଛ ନ ଲଗେଇ କାଜୁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କାଜୁ ଗଛ କାହିଁ ଲଗେଇଲେ ପଇସା ଏବେ କାଜୁ ଗଛ ମାତ୍ର 2 ମିଟର 2.5 ମିଟର 3 ମିଟର ବଢେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ 700-800 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା ଗତ 20 ଏବେ ଯୋଉ ବାଲି ଆସୁଛି ଯୋଉ ପବନ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ବାଲି ଅଂଶ ଥାଏ ସେ ଆସିକି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କୋଣାର୍କର ମାନେ ସେ ଏବେ ହାତୀଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିରାଫଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୂଷା ଭଳିଆ ଡ୍ୟାମେଜ ଏଟା ଲୋକାଲ ଲୋକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଟା କମନ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଯେବେ କହିଲେ ଏଏସଆଇ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଏସଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଏଏସଆଇ କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏଏସଆଇ କୁ ଜ୍ଞାନ ସେ କାହିଁ ବାଲି ବାହାର କରୁନି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଡେଟରେ କୋଣାର୍କରେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଜିଓଲୋଜି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିସ୍ମିକ ଫଲ୍ଟ ମାନେ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ଯୋଉ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆସେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଏରିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି
ତା କହିବା କଥା ଯଦି 3-4 ରିକ୍ଟର ର ବି ଯଦି ଗୋଟେ earthquake ଆସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡି ଯିବ। 3-4 ସେ ଏମିତି ହିଁ ସେମାନେ ବାଲି ବାହାର କରିବା କଥା ଡରୁଛନ୍ତି କାଳେ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଲି ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ଯୋଉ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଜଗମୋହନରେ ସେ ଏବେ 7 ମିଟର ତଳେ ଅଛି, କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁନି ରୁଟ୍। ସେ ବାଲି ରହିବାରେ ସେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଖୁନି, ସେ ସାଇଡ ୱାଲ କୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦବ। ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ର ବି 4ଟା କମିଟିରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଉପରେ ଚଢିକି ବି ଦେଖିଛି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଲେ ବାଲି ବାହାର କର ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଜି ଯାଇ ସେ ରୁର୍କିର CBRI କହିଲା, IIT ଚେନ୍ନାଇ କହିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇକି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସବୁ ହୋମ ଫୋମ ହେଲା, ଆମର ବାଲି ବାହାରିବ। ଆଜି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବାଲି ବାହାରି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବୁ, ଆମେ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କି ଆମେ ସାର୍ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର କୋଣାର୍କ ଅବହେଳା ଯେ ବାଲି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅବହେଳା ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସିଧା କଥା କାଳେ ଭୁଷୁଡି ଯିବ। କାଳେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ହଁ, that is a risk they don't want to take. ପୁରୀ ବଟ୍ ସାର୍ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନେ କଣ? ପୁରୀ ଦିନେ ମନ୍ଦିର ନା ଦିନେ ତ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଷୁଡିବ, ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରକୃତିରୁ ନା ଅଲ୍ ପ୍ରକୃତି ଏକ୍ସପର୍ଟସ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବୁଡିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୋଷ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବି ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ସେ ବାଲିଟା ଏବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହିଁ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦଉଛି ସାଇଡ ୱାଲ କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଟା ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ହଁ ସେତେବେଳେ support ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କାଳେ ଛାତ ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ଏ ତ ଛାତଠୁ 8 ମିଟର ତଳେ ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପାକ୍ସନ ହେଇଗଲା ବାଲିଟା। ଏବେ ତାକୁ ଯଦି ବାହାର ନ କରିବୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଝାଉଁ ଗଛ କଥା କହିଲି, ଏଇଟା କଣ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ କି ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ସେଠି ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କମନ ସେନ୍ସ କୋଣାର୍କରେ, ଦରକାର। କମନ ହଁ ସେନ୍ସ ଏବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗତ ଥର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହଁ वी विल चेंज, ଆମେ ଫେର ଲଗେଇବୁ, ଆମେ ସବୁ ଉପାଡି ଦେବୁ ଇଏ ଗଛ, ଆମେ ତାକୁ ଝାଉଁ ଗଛ ଲଗେଇବୁ। କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆଜି ବି ଏବେ ତ ଦେଖୁଛୁ। ଝାଉଁ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ଘର ହଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାଇଥିଲି ରିସେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ କରିବା ହଁ, ପାଇଁ। କାଟିଦବା, ଠିକ ଝା- କଥା କହୁଛୁ। ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପାଖରେ, ହଁ, ସେମାନେ ମୁଁ କାଟିଦବା। ଦେଖିଲି Yes. ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ଗଛ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଗଛ ହୁଁ, ଥିଲା, ମାନେ ହୁଁ। ପୁରା ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲୁ କି କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଗଛ। ପୁରା ସେଇ ଯୋଉ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମକୁ ସ୍ଲୋ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ରୋଡ କ୍ରସିଂ ରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଜମା ହରିଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜମା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରିଗଲେ। ତା ଭିତରେ ଅଜଗର ଥିଲେ, ଭାଲୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସବୁ କୋକିଶିଆଳି, ଆଉ ଏ ସବୁ ରାମଶିଆଳ ଫାଳ ସବୁ ଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ ହୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଇଜ ବେରେଫ୍ଟ ନାଉ। କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡା। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସରକାର ପବ୍ଲିକ ଏବେ ମଝିରେ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୌର ସହର କରିବୁ କୋଣାର୍କ। ଆମେ ସେଠି ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଖାଲି ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପୁରା ସହର ପାଇଁ ହବ। वी ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟେଡ। ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେଠି ଯଦି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇବେ, ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଉଡିଯିବ। ସବୁ ଉଡିଯିବ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ମାନସ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଓପନିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲଟା କୋରାପୁଟରେ ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ବିଜୁଳି ସେମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଗ୍ରିଡ କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ନଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ ହଉଛି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଟୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦ ମାସେସ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାସେସ୍, ମାନେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଲେରିଜ, ଗ୍ୟାଲେରୀ। ହଁ, ଜଷ୍ଟ ସେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଆଉ ଟୁ କିଛି ସେ ନାହିଁ, ଆସିକି ଫିତା ଖାଲି କାଟିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, କହିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫିତା କାଟିବା କଥା, କିଛି କରିବା। ସୋ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆମେ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ। ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ କଣ, ଏଇଟା ମୋ କର୍ମଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି। ମୁଁ ଓଡିଶା ସାରା, ମୁଁ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଛି। ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ହେରିଟେଜ ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ନମ୍ବର 1, ଆଉ ଯେତିକି ଅବଳା, ଦିଟାରେ ଆମେ ନମ୍ବର 1। ମୁଁ ଦେଖେ ଏଏସଆଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ, ଆମର ସଦାବେଳେ ଲଢେଇ ହୁଏ, କଣ ତୁମକୁ ଓଡିଶାରେ ତମେ ସେଇ କୋଣାର୍କ ସେଠି ବି କିଛି କରୁନ, ସେଇ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆଉ ସେ ଏଏସଆଇ ଗୋଟେ ବି କାମ ଯଦି କୋଉଠି କରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ବି କାମ। ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକାଭେସନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀରେ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ। ଆଉ ଖାଲି ଏଏସଆଇ କାହିଁ କହିବୁ, ଆମର 9ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। 9ଟା ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥାଏ, କି ଆମ ଡେକାନ କଲେଜ ବି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷେ ପଢନ୍ତି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ବର୍ଷେ ଫିଲ୍ଡରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମର ୱାର୍କ। ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ୟା 20 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରେ ନେଇକି ଯାଏ, କୋଉଠି ଆଖପାଖରେ। ଆଇଦର ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଖୋଳିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବେ। ଏ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଯୋଉ କେନାଲ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯାହା ବି ଆପଣ କୋଉ ମେଜର ଏକ୍ସକାଭେସନ ୱାର୍କ, କୋଉ ଆପଣ ଗତ 30 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ମେଜର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଛି ଆପଣ ମତେ କହିପାରିବେ? ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସରଫେସ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁ ଉପରେ ମିଳେ, ଉପରେ ଯଦି ଏତେ ମିଳୁଛି ତଳେ କଣ ନଥିବ।
କାଇଁ 8ଟା यूनिवर्सिटी 8टा एक्सकवेशन करंतु अलग अलग जगह रे केते जिंस पाइबे हमर केतुटा हरप्पा केतुटा तक्षशिला केतुटा मोहनजोदड़ो एठी लुचिकी अछि लोक जानि नाहंते माने इतिहास को पुणी लिखिबो को पड़िबो महानदी वैली जतले मु काम करिली आश्चर्य हेबे आगे आपण किछि डॉक्यूमेंट सर ना हमर किछि काम ओडिशा ना आमे जो स्कूल लेवल रे पढुचे कि जो इतिहास बही हो से विषय रे लो माने आमे तो एबे जानुचे ए सब जिंस सेटा भूली जांतु 62 डिफरेंट ट्राइब्स जहाँ भितरे 32टा अछि पीजीबीटी माने प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वल्नरेबल ट्राइब्स हैला माने को राज्य रे 62टा ट्राइब अछि अरुणाचल रे यदि पूरा नॉर्थ ईस्ट मिसे देले आपण 62टा पाइबेनी आज कोन हमें करूछु रैपिड डिकल्चरेशन मु गोटे बही लिखिछि ट्राइब्स इन ट्रांजिशन प्राय वर्षे मु रहिथिली सेठी कोरापुट रे डगरिया कंधरे माने आपण आश्चर्य हे जिवे तांकर सभ्यता तांकर जो ट्रेडिशनल नॉलेज देखो ट्राइबल मानकर स्क्रिप्ट नाही तांकर सबु नॉलेज सबु हिस्ट्री ओरली ओरली यहाँ को चली आज डेट रे आपण से पिला मनु को आनी की आइदर फैक्ट्री स्कूल माने जानि चंती ना जोटे 30,000 पिला पढुचंती अलग अलग ट्राइब भुवनेश्वर स्कूल कहे आगे तापर तांको से आश्रम स्कूल ट्राइबल स्कूल गुडा रे आगे से पिला माने आउ रिटर्न जाउ नांती ये जो हमर भुवनेश्वर वाला पिला को गाँ को छाड़ले से लोक कहते ना स्कूल रु हॉस्टल रु दौड़ी की घर को पळाए से छुट्टी रे घरु दौड़ी की पळे आछंती एठी आमे आमे बड़ स्कूल काई करूछ तमे प्रति जो जेमते डोंगरिया कंधरे गोटे स्कूल करो तांको सबु मॉडर्न एजुकेशन दियो किंतु ट्राइबल एजुकेशन भी दियो तांको लोक ही तांको ट्राइबल एजुकेशन देबे आज डेट रे जो एआई अछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपण 47 स्क्रिप्ट डेवलप करिले आज 47 न्यूज़पेपर फिल्म बही पोएट्री सब लिखा जाउची एआई रे आपण जो 62 ट्राइब को आपण गोटे गोटे स्क्रिप्ट तैयारी करि दे दोना पैसा खर्च हो तांको सिखेबे यू नो एटलीस्ट दी हिस्ट्री विल बी रिकॉर्डेड हां लैंग्वेज रहया दरकार जदि सर जदि सर सेमानंकु हमें भुवनेश्वर रु जदि हमें सेमानंकु निज जागारू भुवनेश्वर को ट्रांसपोर्ट करिकी सेमानंकु मॉडर्न एजुकेशन फैक्ट्री एजुकेशन दबा ताले से तो उसे सांताली रहिलानी तो चेंज हे गला खाली एजुकेशन दबा नहीं ताकू से जगन्नाथ मंदिर रे प्रार्थना करेबा आपण जानचंती ट्राइबल प्रति ट्राइब रे निजर गॉड अछि निज निजंकर गॉड धरणी पेनु अछि कोन अछि मु आपण आ गोटे उदाहरण दउछि दिलीप तिर्की संगे मोर जुक्ति होतला कला हमें हॉकी कैपिटल बनै देलु इंडिया ओडिशा इज द हॉकी कैपिटल आउ ये से मु ताको कहली मु कहली हॉकी हैला 160 वर्ष पुराना गोटे गेम मु तमर आदिवासी गेम्स आर 2000 ईयर ओल्ड यस आपण आदिवासी जो गेम थिला ना दैट वाज द राइट्स ऑफ पैसेज से गेम द्वारा से हंटिंग सर्वाइवल ब्रदरहुड से केमती बॉन्डिंग यू नो केमती बंचियो से सब सिखुथिला यू नो अटैकिंग डिफेंडिंग सब सिखुथिला एटा राइट्स ऑफ पैसेज आज डेट रे आदिवासी गेम लुप्त हो गला मु ताकू कहली तमे 16 कोटी टका तमे खर्च करि परला हॉकी पई 5 कोटी तमे आदिवासी स्पोर्ट्स को डेवलप करिया पय रग्बी खेलिबे ताकर जो खेल कोआडे गला तीरो सब तंत्र थिला फिनिश्ड माने नाइ नाइ हमें गोटे 5 कोटी टका रखिछु सेटा रिवाइवल पे आ रिवाइव करि होबनी से किछि गेम गुडा सब लुप्त हो गला से 2000 वर्ष पुराना गेम टेस्टेड गेम आ से गेम रो पर्पस थिला एथिरे से सब ताकू सिखा जाउथला केमिति ना स्टॉकिंग करिवो केमिति तमे सर्वाइवल टेक्निक्स यू नो केमिति ये करिवो बॉन्डिंग केमिति करिवो ए दीज आर स्मॉल एथि वंस अगेन मु करी एते बड़ बड़ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट अछि कोन ताको मुंडरे एगोडा प्रश्न थिबो आपण से मु ताको कहली मु कहली यू आर एन आदिवासी तू गोटे भी ट्राइबल गेम जानिछु तम सुंदरगढ़ रे कोन बीए ट्राइबल गेम थिला नि लोक कहते हॉकी सेठो आरंभ हेतिला यू नो जदी एई सब होलिस्टिक व्यू जदी आपण न नेबे फिर आमे कहबो हमर स्टेट कल्चरली रिच हमर ये होइते इट हैज हिपोक्रिटिकल तार किछि आगे माने नहीं जो वेरे मन रखंतु वन हेरिटेज इज लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड कैन सर इट इज आपण लॉस्ट माने फॉरएवर आमे जो आपण बहुत मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज सो काम करछन्ती हेरिटेज को आपण गोटा कि मापदंड अछि कहउचन्ती कि एती वर्ष पुराना जिंस हैला देखंतु हेरिटेज दी प्रकार आगे गोटे टेंजिबल गोटे इनटेंजिबल टेंजिबल ता हैला हमें जो मंदिर मठ घाट पुराना बिल्डिंग आगे सेटा तापरे भी आपण रिपेयर करिवे कि इनटेंजिबल हैला मु जेमती एटा कहली आपण ट्राइबल स्पोर्ट्स हैला तांकर गीत तांकर सब पर्व पर्वाणी तांकर खाइबा कल्चर
ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉ ଯୋଉଠି ବୁଲୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ଅଛି, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଦୀପକ ନାୟକ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 6-7 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଏ ଯୋଉ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍, ହୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ଦେଖାଅ କଣ ରାନ୍ଧିଛ, ଆମେ ଚାଖିବୁ। ସେ ବି ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉ ବୋଧେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମତେ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ 50ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ଗଲି, ଦେଖା ସେଇ ସୋୟାବିନ କଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଖାଇବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମ୍ୟାଗି। ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଲାଇନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରେ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କହୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ହାଉ କୁରକୁରେ ବି ହାଉ वी आर କହିଥିବ। अफेक्टिंग, तुर्तुरी ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ମାନେ ହାଉ वी आर चेंजिंग इट, କେମିତି ସେ ତାର ଏଇଟା କୋଉ ମାନେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବନି ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫୁଡ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ, କ୍ଲୋଥିଂ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜେ ଡ୍ରେସ Yeah. କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ these are all tried and tested। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ହଉନଥିଲା। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ଡାଇବେଟିସ, ଇଟ ୱାଜ ରେୟାର। ଓବିସିଟି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ପାଇବେନି, ନା ଟେକୁଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ସେଟା ଭଲ ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏବେ ହେଲ୍ଥ ଫୁଡ ହେଇଗଲା ମିଲେଟ, ଯୋଉଟାକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ ସେ 22-23 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ହାଟରେ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କିକିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦଉଛି, ସେ ପଲିଶ ରାଇସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। and the government record says that ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଏବେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା ଅନନୋନ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ, ନଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। ପ୍ରେସର, they are suffering, they are so this is how we are playing havoc with। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉନ, ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତମ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଟ୍ରାଇବାଲ କଣ ସେ ଆଇଟି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆରେ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ କୁ କଣ ଶିଖେଇବୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ କାମ କରିଲି, ଆମକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, शिखिया कथा ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇବୁ? their knowledge is much more than us, much ନା much more ଏଇଟା than ହଉଛି us। ସାର୍ ବୋଧେ ସେଇଭଳିଆ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଥିଲା, ଆମେ ବଡ ସାହେବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଶିଖେଇବୁ। सुपरियरिटी ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ସୁପିରିୟରିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆମେ ମାନେ ଭଲ କହନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଆମେ ଭଲ ସବୁ ଲୋକ, ଜାଣିଛୁ, କଲଚର ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଶିଖେଇବୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଶିଖିବୁ। ଆମେ କଣ ଶିଖିବୁ? ମୁଁ straight away refuse କରୁଛି। we have to learn from them, they have so much inherent knowledge। ଆମେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଛୁ ଆମ ବହିରେ, ସେ ବହିଟା tribes in transition, how we are playing havoc, deculturation ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ in the name of modern। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଅ ନା, ଆଜ୍ଞା give it there। ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ ଏମ୍ସ ରେ, ସକାଳେ 5ଟାରେ ଆସନ୍ତୁ, 4ଟାରୁ ଲାଇନ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ 2-2.5 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ନା କୋରାପୁଟରୁ। ତମର ତ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ଗଲା ଏଇଠି ଆସ। ସେ 2 ଦିନ ବିଚାରା ଲାଇନ ରେ। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ କଣ ହେଇଛି, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲସ୍ ମୁଁ କହିବି ଇଜ ଇଥନ ବଟନି। ଇଥନ ବଟନି ଫର ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛର ସାବୁ, ତାର ରୁଟ, ତାର ବାର୍କ, ତା ଛାଲ, ତା ଫଳ, ତା ଏଇ ଯୋଉ ପତର ସାବୁର କିଛି ନା କିଛି ମେଡିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ। once again unrecorded। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଶାରୀ ଥାଏ, ସେ ତା ଚେଲାକୁ କହିବ, ଚେଲାକୁ କହିବ। ଦି ହୋଲ ଇଥନ ବଟନି, ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟେ ଗଛର ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ଇଟ ଇଜ ପ୍ରୁଭେନ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ କି yes they were right। ଆଜି ଡେଟରେ that knowledge is totally either ସେ ଗଛ ନାହିଁ କି ତାର ଆମେ ସେ କେମିତି ଶିଖିବେ? ଏଟା ରେକର୍ଡେଡ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଭେରିୟର ଏଲିମେଣ୍ଟ କାମ କରିଥିଲା 55-60ରେ, ଯେତିକି ଆମର ପିଏଚଡି ଅଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ନେଇକି କିଛି ଯୋଡା ଯୋଡି ତୋଡି କରିକି ଜେନ୍ୟୁଇନ ଏଥିକାଲ ୱାର୍କ ଏବେ ବି ଆମେ ଆଦିବାସୀ, ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କରିବୁ। 62ଟା ଟ୍ରାଇବ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ? ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ଆସିବ, 2ଟା ଟ୍ରାଇବ ଆଉ ଥିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଙ୍କାଡିଆ ପୁରା ସରିଗଲା, କିଛି ନା, 2ଟା ଟ୍ରାଇବ ଥିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ସାର୍, ମାନେ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ କଲଚର କି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି that is not at the cost of destruction, sustainable। ଆମେ ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଏଠି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି throwing the baby with the bath water। ବାହାରେ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ 22ଟା ମଠ ପୁରୀରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନଟ୍ରେ ଡ୍ୟାମ ଟା ପଡିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆମର
माने आपनको रघुनंदन लाइब्रेरी 1962 मसीहार गोटे उत्कल प्रसंगर गोटे आर्टिकल मु पढ़िली 66,000 बही 8,000 तालपोथी 1,000 मैप एंड व्हाट लैंग्वेजेस संस्कृत ओडिया तेलुगु तमिल और बेंगली आपण जानिचंती टिल 75 स्कॉलर माने प्रयाग रु वाराणसी रु फॉरेन कंट्री रु आसिकी पुरी रे 6 मास रहउथिले खाली से लाइब्रेरी रे गवेषणा करिया पई लाइब्रेरी भांगी देले 30 टा ट्रंक रे मु जाई की देखिली को बही आगे 5,000 बही 30-40 टा चिरा जो पोथी गोटे भी मैप नुहे से जो बही भी अच्छी से जो रशियन बही गुड़ा आसन थिला जेतेले सब ए जो रशिया फ्री रे दोतला सोवियत बही गुड़ा सोवियत बड़े गला व्यवस्था 66,000 बही कोठी मैथमेटिक्स गला आगे 8,000 तालपोथी कोठी गला वेर असे लाइब्रेरी कोन तयारी हबो रघुनंदन लाइब्रेरी वाज द एपिसेंटर फॉर इंडिक स्टडीज बाहरु लोक जर्मन ये हरमन कोल के सेठी काम करछि आमे ताकू किछि कहबू नाही we will destroy it in but just because we want it so this is absolutely wrong आपण जानि चंते ओडिसा म्यूजियम रे 32,000 तालपोथी अछि आमे सब इंटैक्ट रे प्रिजर्व कर 32,000 आ मु जेतले तालपोथी कथा कहे साधारण आपण मन रे आसीबो सेई जो गीत गोविंद कि को धर्म कि को एटा थिबो नो से तालपोथी रे एस्ट्रोनॉमी रु नै जूलॉजी जाई आ इल्यूमिनेटेड माने ता भितरे गछपतर प्रजापति शिप बिल्डिंग टेम्पल बिल्डिंग जमती गोटे प्लान थाए सेटा अंकित अछि कलर्ड 32,000 कैन यू इमेजिन दी शेयर नॉलेज ए 7-8 वर्ष तले 5 वर्ष तले मते बाबा रामदेव डाकिले मते डाकिले कहले आओ काम है मु गली देहरादून मते कहले तुम्हारा वो म्यूजियम में 1800 आयुर्वेदिक का पोथी है आयुर्वेदिक पोथी तुम डिजिटाइज करछो मु बारे बार तुम सरकार को लिखु से दउनी मु आसिली लिपि भाग्य लिपि मल्ल बहुत कोऑपरेटिव से मोर सहपाठी से 1800 जाक मते गोटे हार्ड डिस्क रे तांकर स्कैनिंग हेइतला मते देला मु जाई कि फेर बाबा को देली से गोटे एनसाइक्लोपीडिया जेति कि तालपोथी आसामी बंगाली ओडिया तेलुगु तमिल जोठी पोथी रे काम होतला से गोटे एनसाइक्लोपीडिया 60 वॉल्यूम रो करचंती मु तांको देई कि आसिली 1800 खाली आयुर्वेदिक रो तालपोथी सेट ताकू काई हमें डेसिफर करूनु ताकू हमें काई पढुनु ताकू काई ट्रांसलेट करूनु निश्चय मु कहूनी न कि से इट इज नो नॉलेज तो it is there that is knowledge which is old एटा 1000 1500 2000 वर्ष पुराना नॉलेज आगे हमें कोन करछु हमें बड़ बड़ कथा हमर ऐतिह्य सर आमे केवल गीत गाइबा जानिछु अतीत को नेकरी वर्तमान रे किछि उद्यम नहीं जेन्युइन ऐसे आ एटा अपन सरकार को ऊपर डिपेंड करले होबो इतने पब्लिक अवेयरनेस जेतले मु देखि सिविल सोसाइटी भी सर बोधे दरकार एथरे हां नहीं सिविल सोसाइटी रे भी एथरे पार्ट अवदान भी ग्रेट रो अवदान है सिविल सोसाइटी एंड हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ द हमर आगे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गोटे डिफंक्ट गोटे एडिशनल चार्ज रे काहा को दे दियंते बुझिले आ मु स्टेट आर्कियोलॉजी कथा मु आपन को एएसआई कथा मु कहली से माने अंडर प्रेशर बहुत थरे से कहउछन हमो काम करे दोना हमें कोन करिवो हम पूरी गले गाड़ी दउछन दिस इज रॉन्ग हमें सर इंटच को सरकार सहयोग करंती जे आपन जो संस्था रे यस आगे मु कहली वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 100 कोटी टका देछि आगे गोटे पर्पस आ 100 कोटी टका दबो आज डेट रे भारत रे जदी इंटैक्ट इज द सेकंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्कियोलॉजी एएसआई परे जदी को संस्था हमें ओडिसा रे आपण जान नांती कटक रो मैरीटाइम म्यूजियम हमें करिछु कटक रो नेताजी भवन हमें करिछु पुरी रो जानकीनाथ भवन हमें करिछु टाउन हॉल बलांगीर हमें तयारी करिछु रानी बाखरी और टाउन हॉल संबलपुर हमें बनैछु all the major projects चंडी मंदिर हमें गोरा कबर ये जा हमर ये कदम रसूल इंटैक इज द सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमें रेवेन्शा कॉलेज रो पूरा लाइब्रेरी जो पुराना बही थिला हमें ताको डॉक्यूमेंट करलु टकनिका लाइब्रेरी पूरा एबे कटक रे हमरे जो जस्टिस म्यूजियम एटा इंटैक बनेला हमें तो चाहू तो हमें बहुत 14 टा जिल्ला रे हम चैप्टर खोली देलु सर एठी जदी जोडे जदी साधारण लोक सहाय्य करिया पई चाहिबो डोनेशन दवा को चाहिबो इंटैक को ताले केमती से कोन किसी रास्ता दे अगर हमें नहीं पर गोटे प्रोजेक्ट रे हमको असिस्ट करी पारे हमें कोन पर जनरली फंड रेजिंग माने किछि भी हेल्प किछि भी हेल्प लाइक पैसा नहीं इवन लाइक जदी के चाहउचंद इंटैक रे काम करिया पई कि हमर दर्शक वी आर ओपन आगे हमें हेरिटेज क्लब करिछु इंजीनियरिंग कॉलेज रे
आईआईटी रे स्कूल गुडा हेरिटेज क्लब करू से पिला को आमे नहीं की जाउछु हेरिटेज वॉक आमे करू हमर एक्सचेंज प्रोग्राम अछि आमे एठी रो पिला को अलगा राज्य पठो अलगा राज्य पिला एठी हमर काम बेसिकली wow. हैला अवेयरनेस एक्टिविज्म सर एंड एडवोकेसी सी आडभर्टाइजमेंट माने डिजिटल सेते लागुची सेति जेति हवा कथा हेची ना आउरी इंप्रूवमेंट हेई कोटा पारे माने जो कोटा इंटाक इंटाक तरफ अपन देखो हमर इट इज प्योरली वॉलंटियर आगे मु जो 12 वर्ष काम करते हमर किसी दरमा फरमा न था इट इज प्योरली जदी डेडिकेशन अछि काम करिवो हमर भी लिमिटेशन अछि यू नो एति की हमें किंतु हां वी आर ग्रोइंग ओडिसा रे मु बदे साबु जिल्ला रे मु एबे ओडिसा रो को कन्वीनर मु भुवनेश्वर चैप्टर रे मु जेमति कहली मु गवर्निंग काउंसिल रे भी इलेक्ट हेगली काई मु एते काम करथिले हमें चाहिबो कि खाली इंटैक कोन आउ संस्था भी आसु हमें कहनु खाली इंटैक यू नो लेट Hmm. पीपल गोटे छोटे छोटे क्लब बनांतु यू नो लोगों का ମାନେ ସାର୍ अवेयरनेस ମୁଁ ଟିକେ करो ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମାନେ ଜଣେ କଣ ମାନେ ତା ଚାକିରି କରିକି ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଏମିତି यस ମଝିରେ ଆସି हां ସେମିତି सैटरडे संडे କରିପାରିବ करू हम प्रोजेक्ट रे से बहुत पिला करंती मु जो प्रोजेक्ट करे केते पिला मो संगे रे आसंती आगा जगन्नाथ सड़क मु चाली चाली पुरी रु कलिकता रु पुरी गोटे सगडे गारे चाली चाली आस्थिली 25 टा पिला मो संगे रे जियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ओडिया डिपार्टमेंट वाणी विहार रो 25 टा पिला मो संगे चाली चाली आस्थिले ए सब जो ज्योग्राफी वाला प्रति 100 मीटर रे जे तांकर जो कोन कोनती से जीपीएस रे रीडिंग नौथिले हमें मैप बनैलु समझते वी कैन डू इट एमती किछि नै वॉलंटियरिज्म हमें बहुत पिला आसंती हम पाखरे काम करंती सर आर्किटेक्चर वाला पिला सर इनफॉरमेशन सब इंटच रो वेब पेज रे मिली जो वेबसाइट रे टोटल आपण वेबसाइट गले हमर 8टा डिवीजन अछि आगे टैंजिबल इनटैंजिबल सब अछि हमें चाहूछु यंग पिला आसंतु यू नो यंग लोक आसंतु से माने इन्वॉल्व होंतु आगे प्रति गां रो गोटे इतिहास अछि यू नो आपण इतिहास रे किछि लिमिट न था एवरी विलेज हैज तार इट्स किछि कौन सोशल मीडिया माने आजिकल जेहेतु आम डिजिटल दुनिया रे बंचुचे आउ सब सोशल मीडिया ही फॉलो करछे सेमिति किछि माने इंटैक्ट तरफरु किछि माने यस हमर सब हमर अलग अलग चैप्टर ट्विटर हैंडल अछि हमर फेसबुक अकाउंट अछि मोर गोटे गोटे फेसबुक पोस्ट 50,000 लोक देखुछे ओके सेटा ଆମେ ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ डेफिनेटली ଲେଖିଦବା आपण आपण ତାକି पॉडकास्ट मते लिंक देबे आ रेकॉर्ड आपण देखिबे केते व्यूज हबो ओके आपण देखिबे हाउ देयर आर बेटर पीपल देन ଆମେ मी ना सेटा सर मु हमर आपण को एते प्रयास की कहली आमे यंग जनरेशन पाखरे पहुंचीबा या यस आमे देबे शिखिलु आपनटो बहुत जिंस किंतु हां आमे ଆମେ ବି हमें ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଆମେ ବି ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ତେଣୁ ଏଟା एनी ବହୁତ टाइम ଭଲ यू नो वी कैन ऑल गेट टुगेदर हमें तो Yeah. चाहिबू एमती सब सोशल मीडिया ला आसी हम गोटे कॉन्क्लेव करि परिबो यू नो वी कैन डू इट वी कैन आल्सो असिस्ट फाइनेंशियली टू सर्टेन एक्सटेंट मु जेमती कहली वी आर सीएसआर एनेबल्ड यदि किछि थिबो भलो अच्छा प्रोजेक्ट एमती ସେ किछि ସାର୍ हां अच्छा वाओ ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିପ୍ କନଭରସେସନ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଡେପ୍ଥ କୁ ଯାଇକି ପୁରା ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏତେ ସବୁ मु कहली देयर आर मेनी मोर पीपल आपण यंग लोक दे हैव बीन टोटली डेडिकेटेड जत्ती की फ्री टाइम तांकर सेही काम दीपक नायक जणे अछि कटक रे हमर यंग ग्रुप से हेड करे केते नुवा डिस्कवरी करिछि से आपण ताकू डाकिबे पॉडकास्ट रे ही विल टेल यू बेटर देन मी सर आउ थरे फर्स्ट टिके ना टाइम यंग कहिबे मैन ଦୀପକ ନାୟକ दीपक नायक हां दीपक ଦୀପକ कुमार नायक ନାୟକ आउ भी बहुत पिला अछंती आगे हमती माने खाली मु से मंदिर लोक खाद्य पान ऊपर काम करछंती ऑन द क्विज एंड रचित कीर्तिमान अछि बहुत लोक अछंती द यंग पीपल आर अवेयर जे इन्वॉल्व ଆଚ୍ଛା अछंती दे आर डीपली इन्वॉल्वड आउ ଆଚ୍ଛା ए जिनसटा ଏଟା डीप ଭଲ ବଢିଆ इन्वॉल्वमेंट नथिले ଆଜ୍ଞା passionate ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ पैशनेट नथिले काम करियो माने काम आक्चुअली करियो। आपण एमती काको फोर्स करी हमें हेरिटेज हाँ। क्लब करू 25 टा पिला 5-6 जण जेन्युइनली इंटरेस्टेड थांती बट इट्स ऑल राइट एटलीस्ट यू नो कानरे तो पडुची आज आपण को पॉडकास्ट केते लोक देखिबे जदी आपण ताको करले यस यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दे डिडंट नो ଆଜ୍ଞା सर ନିହାତି। वी होप कि आपण को परिका जणे जेमती एक्सपीरियंस लोक हमको मिलंतु सबले गेस्ट हिसाब रे हाँ, डाकी गाइड डाकिबु करନ୍ତୁ आउ गाइड करंतु आमे बहुत लोगों को ना देबी who are more qualified and better than me they will be able to tell you more मु अगे आଜ୍ଞା। I am still a student I am still learning मु केबे कहूनी that I am an expert नाए एमती बुली बुली आगे भल लागे हमें काम करू तो किसी नहीं बट सर यस भल लागिबा ଆପଣଙ୍କ दरकार काम कला बेले भल actually, लागिबा दरकार आ- सेति आଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିଲା କି ମାନେ ପାଠଟା କେବେ ସରେନି ମାନେ ପାଠ ମାନେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପାଠଟା Absolutely. ସବୁବେଳେ କୋଉ Absolutely. ଜିନିଷକୁ ଶିଖୁଥିବା ଦରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ତାକି ଲାଇଫ ବି ଏମିତି ବୋରିଂ ବି ହବନି ଆଉ ତମେ ନିଜେ ୟୁଜଫୁଲ ବି ହେଇପାରିବ Yes. ଆ, There- ହଁ ବହୁତ ଭଲ there- ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, there is a ପ୍ରାଚୀ great ବିଷୟରେ sense ତ of ମୁଁ ଟୋଟାଲି satisfaction. ମାନେ ବହୁତ କମ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ସାରଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ପଢିଲି ତାପରେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି
ମାନେ ଯେ ଆମେ ହଁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଅଛି କେବଳ ବହିରେ ତାପରେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଉ ତା ଛଡା କୌଣସି ହଁ Even ଏତେ like କେବଳ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ ସାରା କି ଜିନିଷ ଆମ ଓଡିଶାର ସେ ଗଙ୍ଗା ଅସ୍ଥି ହୁଁ, ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ହଁ ବାସ୍ ଅସ୍ଥି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସେଇଠି ସଂଘ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ୟୁଜ ହଁ କରନ୍ତି। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ତ ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଟ୍ ଦେନ୍ ଆମର ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସେ ମୋର ଟପିକ ମନେ ଅଛି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ରହିଲା ତାକୁ କରିହବ। ହଁ ହଁ ମୋର ମୁଁ ମନେ ଆପଣ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ ନାଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍, ଆମେ I ହଁ really ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସେଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ obviously ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏନି ଆଡଭାଇସ ଟାଇମ୍, ଦରକାର। ହଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଏନି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନି ମେସେଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଟା ଜିନିଷ ନା ନା ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟଲି ୱାର୍କ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ज्यादा ମାନେ ଅ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମୋ ନା ନିଜର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲି ୟା ଯାହାବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ଯୁବ Yes. ସମାଜ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଏ ପଡକାଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଏଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଟା ବି ଆମର କହିଲେ ନା ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମାନେ ସେଇଠି ରହିଲେ Yes. ବି ତମେ ସେ ଜାଗାରେ Yes. ରହିଲେ ବି ସେଇଠି ରାଇଟ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଅଛି ତମ ଲାଇଫ ଟାଇମ ବି ସରିଯିବ, ମାନେ ତମେ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବନି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ No, no, I told you. ଓଡିଶାକୁ ହଁ ମୁଁ ତ କହିଲି for me one lifetime will not be enough, you know. ହଁ Maybe 2 lifetimes also. ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ ମାନେ we don't want to come back। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ କାମ କରିଲି, you ହୁଁ know, so poor people, so happy people, you know। ସେଗୁଡା ହୁଁ ସେଠି ଗଲେ ହିଁ you know ବହୁତ ଜିନିଷ experiences cannot be expressed, we cannot even write it, but ଆମେ ତାକୁ କେମିତି destroy କରୁଛୁ and the accelerated pace। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ 700-800 ବର୍ଷ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇନଥିଲା ସେଟା ଗତ 40 ବର୍ଷ and pace ଟା ବହୁତ ବଢିଛି। ଯଦି ଏଇ with so much ଏବେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି available ଅଛି in conservation and preservation, ଆପଣ କୋଉ ଗୋଟେ structure କୁ perpetual ଆପଣ କନଜର୍ଭ କେବେ ବି ସେ ଖରାପ ହବନି, 100-200 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏମିତିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ପିରାମିଡ ଅଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ ସେ ଘର ହଉ ଯାହା ହଉ, why don't we use it? କାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କରୁନୁ ଯେ ଖାଲି ବଡ ଖାଲି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଛାତି ପିଟିବେ ଆମ ଗର୍ବ ଆମର ଇଏ ମନ୍ଦିର that's no, you know, that it's hypocrisy, you know। ପଇସା ଅଛି ଆଜି ଡେଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ କଲଚର ପଇସା କମ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆଗରୁ ଫଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ସିରିୟସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଅଛି। ସଚେତନତା ହବା କଥା, ଆଉ ଇଏ ସମୟ ହଉଛି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନତାର ସମୟ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ both ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ways। ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଠି ଆମେ ଏବେ ମୁଁ କାଲି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ, ମୁଁ 2 ଥରେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଗାଡି ଚଲେଇ ଏଠୁ ଗଲି ଆଗେ 800-900 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଆଶ୍योର କରଲେ, ମତେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ, କାଲି ସେ 155 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେ ଆମେ କହିଲୁ ସେଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ କର, ଆମର ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଲୱେର ନାଗପୁର ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ତାର ରୟାଲ କୋଚ ତା କଟଲରୀ ତାର ସିଗ୍ନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା, ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟେସନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ପହର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖର କଥା। 2 ଥରେ ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଖିଲୁ, ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି କନଭେନର ଅମିୟଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜିପି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କନଭିନ୍ସ ବି କଲା ନାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ, କଣ ମିଳିଲା ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଏ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ୟୁ ନୋ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ, ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି କଲଚରାଲ ଇଗ୍ନୋରାମସ୍, ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ ହେରିଟେଜ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏ ତ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ କଣ ହବ, ଏ ପରେ କୋଉ ଲୋକ ଇଏ ହବ ଭାଙ୍ଗି, ତ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୋଲ ଥିଲା, ଆମେ ଲୋକ ବି କାହିଁ ଆମର ଭଙ୍ଗା ହବନି, ନୂଆ ପୋଲ କାହିଁ ହବନି, until people ର activism ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆମେ କଣ କରିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇକୋଲୋଜିଟା, ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇକୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ପୁରା, କଣ ନା ପରିକ୍ରମା, ସେ ପରିକ୍ରମା ବିଗ ଫେଲିୟର, ଲୋକ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରା ଭିଡ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ହେଲେ ମାର୍ବଲ ଗୋଡ କିଛି ବି ତାତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଯାଉଛି। ହେଲାନି, ରାଦର ଆଉ ଖରାପ ହେଲା। ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ କୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରାଇଲ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବନେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେଠି ଟେମ୍ପଲ ର ଲୋକ, ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ତଳେ ସେ ବେଞ୍ଚ ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଲଫି ନଉଛନ୍ତି, ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଛରେ ରଖିକି ଆଙ୍ଗୁଳି, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଟ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ସେଣ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିଦବୁ, ଆମେ ସେଇଠୁ କୋଣାର୍କ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଚଲେଇଦବୁ,
ଏ ବାବା ତମେ ସେ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଚଲାଅ, ହଁ କୋଣାର୍କକୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ କଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? 28-30 ଗୋଟେ ମେରାଇନ ରୋଡ ଅଛି, ଖାଲି ହଁ ଅନନେସେସରି। କହିଲେ ଆମେ କାଳିଜାଇକୁ ଗୋଟେ ରୋପ ୱେ କରିବୁ, ସେଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରେଇଲୁ। କଣ କରିବ ତମେ କାଳିଜାଇଠୁ ରୋପ ୱେ, ଏଇ ଯୋଉ ବରକୁଲ ଟୁ କାଳିଜାଇ ରୋପରେ ଯିବେ ଲୋକ। 800 ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲିଗଲା। ହୁଁ ତାପରେ ତମେ ରୋପ ୱେ କରିବ ଗୋଟେ ଚିଲିକାରେ, ସେ ଚଢେଇ ଆସିକି ଲାଗିବେ, ମରିବେ, ତା ଭିତରେ ସେ ହୁଁ ଗ୍ରୀସ ପଡିବ, ମୋବିଲ ପଡିବ, ତାକୁ ତ ବନ୍ଦ ପୁଣି କରେଇଲୁ। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ବି ନଷ୍ଟ ହବ ତ କିଛି ସାଇକେଲ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ସରକାର ଏମିତି ପବ୍ଲିକ ପଇସାଟା ଆପଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଖାଲି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ, ପ୍ଲେଇଂ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଲେରିଜ, ଏଇଟା ଖାଲି ଶୋ ଅଫ୍, ଲିପ୍ ସର୍ଭିସ। କିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବନି ପୁରୀରେ। ପୃଥିବୀରେ ମାନେ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ICAO, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଉପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଗୋଆରେ ସେ 45 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ୱାଇଜାକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା 45 କିଲୋମିଟର 50 ଭିତରକୁ ନଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଟା ପୁରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସେଠି ତ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ତ ଜାଗା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ହୁଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ମୁଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋଷ୍ଟ। ସବୁ ଏଟା ଆଡଭାଇଜରୀ ଫର ଦି ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ। ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୋଉଠି ତିଆରି ହଉନି, ଯୋଉଠି ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ, ସେଠି କଣ କରିବେ? ମାଲଡିଭ୍ସରେ ହଁ ନା ସେଟା କଣ କିଛି କରିବେ? ନାହିଁ। So Puri is today the only place in the world where an international airport is being made on the coast, on a very vulnerable coast. ଦିନକୁ ବର୍ଷକୁ 3ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ। ଆପଣ ସେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଦେଖିଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ହଁ ମାଳତୀ ବସ୍ ପାଟପୁର ଆଜ୍ଞା। ଦିଥର ତା ଛାତ ଉଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଛାତ ମୋ ଉଡି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। କାନାଡାରୁ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ବାଟରେ ଦେଖେଇଲି, କହିଲା ହୁଁ ହୁ ଇଜ ଦ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ ହୁ ହେଜ ମେଡ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ଜୋନ୍। ଆଉ ହୁଁ ଥରେ ଉଡିବ ସେ। କହିଲା ହୁ ଇଜ ଦ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଜୋନ୍ ରେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଲା। ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ହଲୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଫେରିଲେ ଫନିରେ। ହୁଁ ଆଉ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସେ ପାଚିରି ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପବନରେ। ଆପଣ କାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୋଲଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଜାଗା ନେଇ ଗଲୁନୁ, ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦବୁ। ଡୁ ୟୁ ନିଡ ଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ? ଇଟ୍ ଇଜ 45 minutes from ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହୁଁ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? 4ଟା ଫୁଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ହୁଁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ସେ ଲେଭେଲରେ ମନ୍ଦିର ଲେଭେଲରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ। ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାସଟାକୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅପୋଜ କରିଲି, ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରି ଗାଳି ଦେଲେ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ କାହିଁ ମନା କରିବେ? ଇଏସ୍ वी विल सी, ଆମେ ପିଏଲ କରିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ଏନଜିପି ଆମେ କରେଇ ଦବୁନୁ। ହଁ ସାର୍ ଡିସିସନ ନବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ହବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ସେ ଏଇଟା ଡିସକସନ ହଉନି। ପଲିଟିକାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍, କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁ ନୋ, ହଁ ହଁ ସରକାରୀ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସୋ ଉପରେ ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ହଁ, ପଲିଟିକାଲ, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡନ୍ ୱିଥ ପଲିଟିକାଲ ଗେନ୍। ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ର ରିଏଲ ବେନିଫିଟ କଣ ହବ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଲିଟିକାଲ ତ ଚାଲିବ, ଆମ ହାତରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ ସଚେତନତା କରିବ କରେଇପାରିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନା, ସେ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି, ଆୱାର ଆଡଭୋକେସି, ଆକ୍ଟିଭିଜମ ଏଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ, ଏ 3ଟା ହେଲେ ସବୁ ସେଇଟା କିଛି ହିଁ ହବ। ଲୋକ ତିନିଟା ହିଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମେଜର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ କରେଇଲୁ, ଆମେ ଚିଲିକା ରୋପୱେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରେଇଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତମର ସେ 800 ଡଙ୍ଗା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତି ଯିବା ଆସିବା କଣ ସେ କରିବେ? ରୋପୱେ ହେଲେ ଆଉ ସେ କିଏ ଯିବେ? ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ସଭ୍ୟତା ଆପଣ ଆଉ ଆମର ଏକଦମ ପୁରା ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ୟାସନେଟ, ନା ଏତେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ପୁରା ନା ବହୁତ ଚାଲିବ। ପ୍ୟାସନେଟ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ୟାସନେଟ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ରାଇଟ୍।